Okay, મારું હાર્ટ સાચે ધક ધક થઈ રહ્યું છે. I don't know why. What was the scene with Hardik Pandya? There are like 15,000 comments and એમાંથી 10-12 હજારમાં તો હું ભાભી બની ગઈ હતી. They were like just saying ભાભી to ભાભી to. I was like what the. Give me an honest answer. Did you enjoy it? Are you for real? It's lucky to be Prachi Solanki, isn't it? I posted Agrani reel that I was in Agra and somebody commented that can I live a life of Prachi Solanki for one day? So I was like, yeah, sure you can, but be prepared for everything if you want to live my life. There is a package. Have you ever considered working in movies? Offers આવે છે? So if I get a good script, of course I'll look forward to do it. પણ કંઈ પણ નથી કરવું કે આમ પોતાની એવું થાય કે મેં કેમ કર્યું આ એવું નથી કરવું. નડિયાદમાંથી કોઈ છોકરી મોડલિંગમાં આટલું સરસ કરિયર બનાવે, travels the world and does such a good work, multiple things together, really commendable. 8-9 years પહેલા જ્યારે મોડલિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું ને, so there are a lot of people talking a lot of things. So when I used to wear shorts and go out, so there are like bikes coming behind me. હું એક્ટિવા લઈને ફરતી હતી. So there are like 10-15 bikes coming just to drop me home. અને મારા ઘરનો જે ક્રોસ રોડ છે ને ત્યાં 20-25 લોકો બેસતા. So they used to sit and wait કે પ્રાચી નીકળશે and they used to like be there wherever I go. Have you been in relationships in the past? I don't know, a little bit unluckier when it comes about love and stuff. Okay. Any heartbreak moments? I saw myself in like a very terrible situation where I couldn't work for almost 3-4 months. I lost almost 6-7 kilos in a month. My parents were struggling seeing me આવી હાલતમાં. So Hello and welcome to yet another episode of Wisdom Cast. Rather a beautiful episode of Wisdom Cast. Beautiful came because the guest is very beautiful. Right? And if you have clicked the thumbnail and આ video તમે જુઓ છો, then you know who Prachi Solanki is. Right? She is probably one of the most sensational, popular, at the same time very likable, adorable personality on internet and from Gujarat. Right? And there's a lot of curiosity. મતલબ લોકોને ઘણું બધું જાણવું છે એમના વિશે, એમને ફોલો તો કરે છે, એની વિશે ઘણું બધું જાણવું છે કે કરે છે શું લાઈફમાં, એમની જર્ની શું છે, એમની સ્ટોરી શું છે. તો આજે બધી આપણે વાતો કરશું. Right? So without spending much time in introduction, let's just start. Hi Prachi. hi Jai, what's up? How are you? Feeling great. Even better sitting with you. Likewise, પણ તમે જે આટલી બધી તારીફ કરી લીધી ને, I'm like all smiling. Okay, let's do it. Great. Superb. સો પ્રાચી, આપણે એક બહુ બેઝિક ક્વેશ્ચનથી શરૂઆત કરીએ. લોકોને ખૂબ જ ક્યુરિયોસિટી છે, લોકોને ખરેખર જાણવું છે કે પ્રાચી કરે છે શું. મતલબ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ શી ઇઝ ટ્રાવેલિંગ, શી ઇઝ ડુઈંગ ફેશન શૂટ્સ, શી ઇઝ ઓલ્સો રનિંગ અ બિઝનેસ, શી હેઝ ઓલ્સો ગોટ સમ સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડ, એવું લોકોને સાંભળવા મળે છે. તો આપણે થોડી એ લોકોની ક્યુરિયોસિટી દૂર કરીએ કે વોટ યુ ડુ એકચ્યુઅલી. So basically, I have studied my master's in biotechnology. એ છે મારું સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડ, બિકોઝ અ ડિગ્રી ઇઝ લાઈક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને માય પ્રોફેશન ઇઝ મોડલિંગ. હવે ટ્રાવેલિંગ કમ્સ વિથ મોડલિંગ, કે અમારા લોકોના જેટલા બી કેમ્પેન શૂટ થતા હોય કે કંઈ પણ હોય તો એ મોસ્ટલી આઉટડોર્સ હોય. સો એક રીઝન વન છે વાય આઈ ટ્રાવેલ સો મચ. અને બીજું, મને એક જ શોખ છે લાઈફમાં, દેટ ઇઝ ટ્રાવેલિંગ. સો વેન એવર I get free, I get little time, so આમ ફટાફટ એક ટ્રીપ પ્લાન કરી દઈએ and let's do it. So બે રીઝનથી my work take me to places and then I also go to places. So free time I travel અને કામમાં પણ I travel. So that is the reason people think that I travel all the time and they are not wrong. But shoots usually અમારા બધે સારા locations પર થતા હોય, outdoor થતા હોય. So that is the main reason that I am traveling. It's lucky to be Prachi Solanki, isn't it? It is. I am extremely grateful for it. So, recently, I posted Agrani reel that I was in Agra and somebody commented that can I live a life of Prachi Solanki for one day? So, I'm not saying that I'm not grateful. પણ ખાલી એ જ નથી હોતું જે દેખાય. So, you have a life out of internet as well. So, I was like, yeah, sure you can, but be prepared for everything if you want to live my life. There is a package. Yeah, so but I am grateful for my life, extremely grateful. અરે especially travel જોઈને એવું લાગે કે do you travel for content કે content comes from traveling? Content comes from traveling. So basically I am not a content creator, first thing first. Yes, she is not a content creator. Okay. I am into modeling and I would like to be called that only, a model. પણ content is something કે હું જે કરતી હોઉં, we just record it.
અને people can relate to you because એમને ખબર છે કે when they are also traveling, this is something that happens with them also. કે while if we are doing a reel for get ready with me, હવે હું ફસાઈ ગઈ છું મારા કોઈ ડ્રેસમાં અને મેં એ વસ્તુ મૂકી, I'll get views because એ લોકો જોડે પણ થતું હોય. So when people can relate to you, એ જાતે જ એક કોન્ટેન્ટ બની જશે. So after I met Samkit, he like forced me કે તું આટલું ફરું છું, આટલું કરું છું, your life is so happening, there are like 100 things happening, why don't you just record it and just post it? So I started doing that, and then everyone has started calling me a content creator. So basically it is just my life that I'm posting on Instagram. Yeah, Right. So safe to say internet personality was Feel been free. decently successful, right? feel free to say that. Right, Yeah. right. અને તમે કહ્યું કે હું યુઝ્યુઅલી એવી જ વસ્તુઓ મૂકતી હોઉં છું જેની સાથે લોકો રિલેટ કરી શકે. Yeah. I slightly disagree with that. Okay. Right, I'll tell you why. Because not everybody looks that good when they're traveling. Right, although everybody would want to, but બધા એટલા સારા નથી દેખાતા હોતા. That is because I'm so much used to with camera. Like હું મોડલિંગમાં like 8-9 વર્ષથી છું. So if હું એ ના કરી શકું તો શું કામનું મોડલિંગ, રાઈટ? સો આઈ નો માય એંગલ્સ, આઈ નો હાઉ આઈ લુક ગુડ, કેવી રીતે શું છે. અને પ્લસ મેં કીધું કે હું ગુજરાતી છું ને, અને આઈ એમ ગુડ વેન આઈ ટોક ઇન ગુજરાતી. ઓડિયન્સને બહુ જ ગમે છે વેન દે ફીલ લાઈક કે આની લાઈફ બહુ જ લક્ઝરિયસ છે ને બધું જ છે, પણ વાત હજુ પણ ગુજરાતીમાં જ કરે છે. આઈ ગેટ અ લોટ ઓફ DM, દે અપ્રિશિએટ દેટ થિંગ અબાઉટ મી અ લોટ, કે મારું જે પણ કોન્ટેન્ટ છે એ ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ ઇંગ્લિશ. No, that's exactly the reason મેં તમને ફોલો કર્યા. So I saw your reel where you were doing a shoot in Dubai, right? And there was an entire team, right? It looked like a movie set, right? That was walking along with you and you were giving difficult pauses ને બધું, right? અને પછી બોલવાનું ચાલુ કર્યું તો ગુજરાતી. I was like, what? ગુજરાતી છે આ છોકરી? And then I saw your profile and it looked really interesting. So that actually caught my eye. So you're right. થેન્ક યુ. સો યુઝ્યુઅલી એવું જ હોય કે whatever you are seeing are just pictures, પણ એના પાછળ જે ચાલતું હોય it is like a whole different world. It takes a village to do a shoot. So I get this also a lot કે તમે સાચે જ ગુજરાતી છો, and I want to be that way only કે હા હું ગુજરાતી છું, and that is why I am always talking in Gujarati. અને પ્લસ એ મારું ખુદનું બી કમ્ફર્ટ ઝોન છે. સી it is not that I cannot talk in English, પણ જ્યારે when I speak Gujarati it is like it is flowing, and I also feel comfortable speaking Gujarati. તો મજા આવે છે મને. No, ગુજરાતી છો એ જાણીને તો આશ્ચર્ય થયું, પણ I was even more surprised when I got to know that you are from નડિયાદ, અને હજી નડિયાદમાં જ રહો છો. હવે એ વાત ખરેખર ઘણા બધા લોકોને સરપ્રાઇઝિંગ લાગશે કે નડિયાદમાં રહેતી છોકરી, વેરી સ્મોલ ટાઉન, રાઈટ? મતલબ હું તો નડિયાદ ગયો છું, હું હજી બિલીવ નથી કરી શકતો. મને હજી એવું લાગે છે કે ગામ નડિયાદ હશે, રહેતા અમદાવાદમાં હશો, રાઈટ? નડિયાદમાંથી કોઈ છોકરી મોડલિંગમાં આટલું સરસ કરિયર બનાવે, ટ્રાવેલ્સ ધ વર્લ્ડ and does such a good work, multiple things together, really commendable. So for me, નડિયાદમાંથી મોડલિંગ કરવું was a task, and there were a lot of hurdles in it, because when you are from a small town તો બહુ જ શાંતિ છે, બહુ જ મસ્ત છે લાઈફસ્ટાઈલ. સો ફોર મી I chose to stay in નડિયાદ only. બાકી લાઈક ઇફ આઈ વુડ હેવ આસ્ક માય પેરેન્ટ્સ કે આપણે અમદાવાદ મૂવ થઈ જાય, મારા માટે કામ થોડું ઇઝી થઈ જશે, ટ્રાવેલિંગ ઓછું, દે વુડ હેવ અગ્રીડ. લાઈક આઈ હેવ ધ બેસ્ટ પેરેન્ટ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ, દે વુડ અગ્રી ટુ મૂવ એનીવેર. પણ ફોર મી એક શાંતિ છે નડિયાદમાં, કે આમ આખા દિવસનો થાકથી પણ હું ઘરે જઈશ ને તો એક છે શાંતિ. પણ દેન અગેન જસ્ટ બિકોઝ એ નાનું ટાઉન છે, લોકોના માઇન્ડસેટ પણ થોડાક એ સાઈડના છે. સો વેન બેક ધેન 8-9 years પહેલાં જ્યારે મોડલિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું ને, સો દેર આર લોટ ઓફ પીપલ ટોકિંગ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ, બિકોઝ આઈ ગેસ આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન જે શોર્ટ્સ પહેરતું હતું નડિયાદમાં. મારા પહેલાં મેં કોઈને જોયું પણ નથી અને કોઈ પહેરતું બી નહોતું. સો વેન આઈ યુઝ ટુ વેર શોર્ટ્સ એન્ડ ગો આઉટ, સો દેર આર લાઈક બાઇક્સ કમિંગ બિહાઇન્ડ મી. હું એક્ટિવા લઈને ફરતી હતી, સો દેર લાઈક 10-15 બાઇક્સ કમિંગ જસ્ટ ટુ ડ્રોપ મી હોમ. So initially it was like I was scared. Honestly, I was scared કે આ શું છે. So I stopped going out. So my father eventually asked me like, why are you not going out? There are a lot of guys જે મને ઘરે સુધી મૂકવા આવે છે, અને મારા ઘરનો જે ક્રોસ રોડ છે ને ત્યાં 20-25 લોકો બેસતા. Not kidding. વધારે હશે, ઓછા નહીં હોય. So they used to sit and wait કે પ્રાચી નીકળશે, and they used to like be there wherever I go. Loyal followers. I was not famous back then. Before Instagram happened. Yeah. So my father was like, એક કામ કર, તું જા, હું તારા પાછળ આવું છું.
સો યુ નો યુ ગેટ દેટ કોન્ફિડન્સ કે ભાઈ પપ્પા આવે છે, કોઈ ટેન્શન નથી, કશું નથી થવાનું. સો એવું હશે કે 1-2 વાર પપ્પા આવ્યા હશે અને થઈને નહોતા આવતા, પણ બેક ઓફ માય માઇન્ડ મને હતું મગજમાં એવું કે પપ્પા આવે છે ને, શું ટેન્શન છે. સો ઇવેન્ચ્યુઅલી માય ફાધર ઇઝ ધ પર્સન જે લોકોના પપ્પા એવું કહે કે આ શું પહેર્યું છે, કેમ પહેર્યું છે. હી વોઝ ઓલવેઝ લાઈક યુ વેર વોટ એવર યુ આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ ઇટ, અને ડુ નોટ ગીવ અપ ઓન દેટ થિંગ જસ્ટ બિકોઝ સમવન એલ્સ હેઝ ટુ સે સમથિંગ. બટ આઈ ફીલ લાઈક કે જસ્ટ બિકોઝ માય ફાધર ઇઝ અ ડોક્ટર, એ એડ્યુકેટેડ છે, સો હી ઓલવેઝ અન્ડરસ્ટુડ દેટ થિંગ કે એમને મને ક્યારે છોકરીના જેમ મોટી નહીં કરી. ગિવન મી લાઈક ઓલ ધ ફ્રીડમ કે યુ ડોન્ટ સ્ટોપ યોર સેલ્ફ એટ એની પોઈન્ટ. સો મોડલિંગ ઓલ્સો કેમ લાઈક એ જ રીતે કે માય ફાધર વોઝ ઓકે વિથ ઇટ. એમના મગજ એવા નહોતા કે ભાઈ નડિયાદમાં છું, લોકો શું કહેશે. હી વોઝ બટ હાઉ ડીડ યુ ડિસાઇડ કે મારે મોડલિંગ કરવું છે એઝ અ કરિયર ઓપ્શન? દિમાગમાં કેવી રીતે આવ્યું? હવે 7-8 વર્ષ પહેલાં મોડલિંગ શું એ ખબર બી નથી કદાચ લોકોને. સો વેરી સ્ટ્રેન્જ થિંગ હેપન. મે બી મારા ડેસ્ટિનીમાં મોડલિંગ લખેલું, દેટ ઇઝ હાઉ. સો આઈ વોઝ અ ડાન્સર અને ધેર વોઝ અ ડાન્સ ઇવેન્ટ હેપનિંગ, અને આઈ વોઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ બેક દેન, બિકોઝ હું ફૂલ ટાઈમ ડાન્સિંગમાં હતી અને આઈ વોઝ અ વેરી ગુડ ડાન્સર અને આઈ ઓલવેઝ વોન્ટેડ ટુ મેક માય કરિયર ઇન ટુ ડાન્સિંગ. સો દેર વોઝ ઇવેન્ટ ગોઈંગ ઓન જ્યાં પેરેલલી મોડલિંગની બી એક ઇવેન્ટ ચાલી રહી હતી, અને મોડલિંગની ઇવેન્ટમાં જે છોકરી શો ઇનિશિએટ કરવાની હતી એને એન્કલ ટ્વિસ્ટ થઈ ગયું. સો દે જસ્ટ સો મી પ્રેક્ટિસિંગ કે કશું, તો I was not good looking back then because I was really tan because parallelly volleyball બી રમતી હતી. So you know I was all a tomboy person જેને મોડલિંગનો એમ બી નથી ખબર, never wore heels anything. So they just called me અને કીધું કે do you mind filling her place because she cannot walk. So મન થયું are you kidding me, like I have never wore heels or I cannot carry the outfits because એ બી આખું બ્રાઇડલ સાઇડર્સ વાળા આઉટફિટ્સ હતા, like quite heavy. I was like, have you seen me? મને અંદરથી એવું થતું હતું કે આ લોકો મને શું જોઈને કહે. બટ દેન આઈ વોઝ ટોલ કમ્પેરેટિવલી જે આજુબાજુના લોકો હતા, અને લાસ્ટ મોમેન્ટ દે હેડ નો ઓપ્શન, સો દે જસ્ટ વેર લાઈક કે ટ્રાય તો કરો એવું. આઈ વોઝ લાઈક ઓકે વાંધો નથી, બિકોઝ મારું ઇવેન્ટ વોઝ બિફોર ઇટ અને આફ્ટર દેટ આઈ વોઝ ઓલ ફ્રી. તો આઈ આસ્ક માય મોમ દેટ કેન આઈ, શી વોઝ લાઈક યા ફીલ ફ્રી ટુ ડુ દેટ, ઇફ તને લાગે છે યુ કેન ડુ ઇટ, તું કર. સો આઈ વોર ધ હિલ્સ, આઈ વોર ધ આઉટફિટ, અને જે સિક્વન્સ કોરિયોગ્રાફી થતી હતી ને ત્યાં આઈ જસ્ટ વોકડ. પણ મે બી આઈ વોઝ ઇન ટુ ડાન્સિંગ, સો વોક વોઝ નેચરલી ઇન મી, મને એફર્ટ્સ નહોતા નાખવા પડ્યા. સો આઈ જસ્ટ વોકડ, અને પ્રેક્ટિસ સેશનમાં એવરીવન સ્ટાર્ટેડ ક્લેપિંગ કે ભાઈ તું તો બહુ સારું વોક કરે છે. સો મે બી એક તો સ્ટેજ ફિયર હતો બિકોઝ ડાન્સિંગમાં હતી, સો સ્ટેજ ઇઝ ઓલ માઇન, ઓલવેઝ હેઝ બીન. તો બસ એ ફર્સ્ટ વોક હતું, આઈ ડીડ માય વોક, અને ઓન સ્ટેજ ઓલ્સો વાઇલ ધ ઇવેન્ટ આઈ ગોટ અ લોટ ઓફ અપ્રિશિએશન, લાઈક મેં આગળ જઈને પોઝ કર્યું એન્ડ પીપલ સ્ટાર્ટેડ વિસ્લિંગ એન્ડ ક્લેપિંગ. સો યુ નો યુ ગેટ દેટ કોન્ફિડન્સ કે આઈ કેન ડુ ધીસ મે બી. અને એવર સિન્સ દેટ ડે આઈ ગોટ અ ફ્યુ કોલ્સ ફ્રોમ યુ નો સલોન્સ ને આવું તેવું કે તમે અમારા માટે શૂટ કરશો. સી આઈ વોઝ લાઈક આઈ હેવ નેવર ફેસ્ડ કેમેરા, આઈ ડોન્ટ નો હાઉ વિલ આઈ લુક કે જે પણ હશે એવું. પણ દેન આફ્ટર દેટ એકદમથી જ બહુ બધું કામ મળ્યું, અને ફર્સ્ટ શૂટ મારું પ્રોફેશનલ ફર્સ્ટ શૂટ વોઝ અ હોર્ડિંગ શૂટ, જે આણંદમાં જ લાગ્યા હતા હોર્ડિંગ્સ, પણ ઇટ વોઝ અ બિગ ડીલ ફોર મી કે આણંદ નડિયાદ ઇઝ વોટ લાઈક 15 કિલોમીટર્સ ફ્રોમ ઈચ અધર, અને અમારી કોલેજ બી આણંદથી હતી. સો યુ નો ટુ સી યોર સેલ્ફ દેર, જે આમ એક રાત પહેલાં વિચાર્યું બી નહોતું કે આવું કશું થશે, પણ દેટ શો વોઝ અ લાઈફ ચેન્જિંગ થિંગ ફોર મી કે મે બી મારા ડેસ્ટિનીમાં હતું, તો ઇટ જસ્ટ હેપન, ઇટ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ ધેટ વે. એન્ડ દેન ધીરે આઈ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ બિકોઝ ભણતી હતી પણ ત્યારે. સો વેન યુ આર ડુઈંગ બાયોટેકનોલોજી યુ ડોન્ટ ગેટ અ લોટ ઓફ ટાઈમ. સો સેટરડે સન્ડે હોય કે એવું કશું હોય તો આઈ યુઝ ટુ શૂટ, ઓર આઈ યુઝ ટુ ડુ અ લોટ ઓફ રેમ્પ બેક દેન. બસ ત્યારે બહુ સારા રેમ્પ શોઝ થતા હતા, જે કમ્પેરેટિવલી હવે એટલા નથી થતા. હવે ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ શૂટ્સ મોર. સો યા દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટેડ. સાંભળતા એવું લાગે સ્ટાર્ટેડ સો ઇઝી. Started so Things easy, just happened for you. It just happened. Uh-huh. But the challenge was people over there. Okay, everyone is so judgmental back then. Okay, funny thing was that મારા પપ્પા ને એમના કલીગ્સ કે એમના ફ્રેન્ડ્સ યુઝ ટુ કોલ એન્ડ સે કે તે તારી છોકરીને કઈ લાઇનમાં અલાવ કર્યું, વાય ડીડ યુ ડુ દેટ, કે ડૉક્ટરની છોકરી તો ડૉક્ટર જ હોવી જોઈએ. એન્ડ આઈ વોઝ નોટ ગ્રેટ વિથ સ્ટડીઝ, બટ આઈ વોઝ નોટ ઓલ્સો બેડ. ઇફ મને કરવું હોત તો હું MBBS પણ કરી શકે. અને
પપ્પા મને ઓપરેશન થિયેટરમાં ઓપરેશન જોવા બી લઈ ગયા હતા કે ઇફ યુ કેન સી ઇટ અને ઇફ યુ કેન બેર ઇટ, બટ ગુડ ફોર મી મારાથી બ્લડ જોવાતું નથી. સો હી વોઝ લાઈક ઇટ્સ ઓકે. પણ યા ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ ઇઝીલી મળી, બધી જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહુ જ ઇઝીલી મળી. દે ઓલવેઝ કેમ ટુ માય ડોર. મારે નોક કરવા નથી never જવું chased. પડ્યું. Right. સો આઈ હેવ બીન લકી, ગોડ્સ Right. ચાઇલ્ડ. પણ ચેલેન્જીસ હતું લોકો. બટ એઝ આઈ સેડ, માય ફાધર ઇઝ અ પિલર ઓફ સ્ટ્રેન્થ ફોર મી. Did it ever matter to you? લોકો શું વિચારે છે, લોકો શું કહું judgments છું ને, pass કરે છે? ઇનિશિયલી આઈ લોકડ માય સેલ્ફ ઇન માય રૂમ કે ભાઈ આ તો છોકરાઓ પાછળ આવે છે ઘરે સુધી. ત્યારે કહું છું લેન્ડલાઇન હતી પહેલા. આઈ યુઝ ટુ ગેટ બ્લેન્ક કોલ્સ રાતે દિવસે કોઈ પણ ટાઈમે, અને હું હેરાન થઉં છું ત્યાં સુધી એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. પણ વેન ઇટ કમ્સ અબાઉટ માય મોમ ઓર માય પેરેન્ટ્સ ગેટિંગ ઇન્વોલ્વડ ઇન ઇટ, તો એ મારાથી બેર નહોતું થતું. પણ ધેન પપ્પાનો ઓલવેઝ સપોર્ટ હતું કે તું કર, હું છું ને એવું. સો ઇનિશિયલી થોડુંક બોધર ઓફકોર્સ થશે ને, યુ આર અ હ્યુમન. સો લાઈક વાય આર પીપલ ટોકિંગ શિટ અબાઉટ મી, બિકોઝ એટલી નાની એજે તો હું ખરાબમાં ખરાબ શું કરી લઈશ. વેરિંગ શોર્ટ ક્લોથ્સ કેનોટ બી યોર આઈડેન્ટિટી. દેટ ઇઝ વોટ માય ફાધર હેઝ ટોટ મી. સો ઇનિશિયલી થોડુંક ફરક પડતો હતો, પણ ધેન આફ્ટર લાઈક જેમ જેમ હું આગળ વધતી ગઈ, હવે એ જ લોકો પપ્પાને કોલ કરીને કહે છે કે ઓ આઈ સો તમારા ડોટરનું હોર્ડિંગ અને વી આર સો પ્રાઉડ ઓફ હર. દે આર લાઈક ઓલ્સો ટેક્સ્ટિંગ મી, દે આર ઓલ ફોલોઈંગ મી. સો એવું નથી કે ઓ ભાઈ મારું રિવેન્જ છે આ તેવું, પણ રાઇટ નાઉ વેન માય ફાધર ઇઝ લાઈક સો પ્રાઉડ એન્ડ હેપી કે ભાઈ આજે આનો મેસેજ આવ્યો હતો. સો મી એન્ડ માય ફાધર યુઝ ટુ સિટ એન્ડ લાફ હવે જૂની વાતો યાદ કરીને. સો આઈ ગેસ ઇટ વોઝ ઓલ વર્થ ઇટ. Do you think mindset થોડું shift થયું છે નડિયાદમાં 7 years back and now? Do you think people see you differently now? Of Not course, the of immediate course. family, જે લોકો તમારા પપ્પા સાથે વાત કરી શકે છે, but otherwise when you see people around, do you feel કે કંઈ change છે? A lot of things have changed, definitely. But it has changed because I made my way. अगर मैं ना कसूं કર્યું હોત તો I would have been judged only. એક character sketch બની જ ગયો હોય એ વસ્તુનો. So but I think your success is everything. એ કોઈ પણ લેવલનું સક્સેસ હશે, પણ when you are successful, people will change their mindset. અને હવે I see a lot of girls wearing shorts. They are like happily roaming around. અને સૌથી વધારે ખુશી ક્યારે થાય ખબર છે? જ્યારે છોકરીઓ નડિયાદ આણંદથી મેસેજ કરે કે આઈ એમ ઇન્સ્પિરેશન ફોર ધેમ. નોટ ઇન અ વે દેટ આઈ એમ અ મોડલ, બટ આઈ ચોઝ માય પાથ. મેં મારી લાઈફ મને જે બનાવી હતી એ બનાવી વિદાઉટ ગિવિંગ અપ, બિકોઝ સમબડી વોઝ સેઇંગ સમથિંગ. ઇનફેક્ટ હું જે અપાર્ટમેન્ટમાં રહું છું ને, એ લોકો બાલ્કનીઝમાં આવે અને તે શું ટેલ ઇચ અધર કે તે જોયું એને શું પહેરીને ગઈ. આઈ લિટરલી નો દેટ. અને અત્યારે they are all like congratulations, we are so happy for you, they'll come for pictures. So yeah, of course things have changed and I have made the change. At least Nadiadma, I can see that. Yeah, in a way you're a change maker. मतलब you gave people courage that even you can do it. Yeah, of Nadiad course. માંથી- If I can, then why can Right, you not? right. So basically when I see, મને સૌથી વધારે ખુશી જે થાય કે લોકોને જે પહેરવું છે એ પહેરીને ફરી શકે છે ત્યાં. Because as I said, પહેલા it was difficult. It's not just limited to clothes. मतलब I see this issue as a very deep problem in the society. मतलब it doesn't matter what a man wears, but if a girl wears shorts in a town like Nadiad, લોકોને ફરક પડે છે એનાથી. લોકો એના વિશે વાતો કરે છે. मतलब rather than being interested in your story, people are interested in what you're wearing and how you look. And that is a fundamental issue. I think એ change થવું જોઈએ. What do you think? The sad part was, back then when obviously when you are a volleyball player ને તમારે શોર્ટ્સ પહેરીને જ રમવાનું હોય. So for me, I was always comfortable wearing that kind of clothes. So જ્યારે હું કશું શોર્ટ ડ્રેસ કે કશું પહેરીને નીકળું ને, the sad part was કે મારા ફ્રેન્ડ્સના પેરેન્ટ્સ used to say that I am a bad influence. So you cannot be friends with her, કે એને બહુ છૂટ આપી છે ઘરેથી આમ તેમ. રાઇટ નાઉ એ જ પેરેન્ટ્સ એવું કહીને મોકલે છે પ્રાચી આવે છે ને તો જા. So it makes me happy but kind of sad also કે લોકો ખાલી how your appearance is એના પરથી they'll judge you. What my career choice is, they'll judge you. બટ મહેનત તો હું બી એટલી જ કરું છું ને જેટલી તમે કે બીજા કોઈ બી સમ અધર પ્રોફેશન કરી રહ્યા છે. બિકોઝ વોટ દે સી ઇઝ પિક્ચર્સ. They don't see the પાછળ hard શું work. ચાલે છે એ Right. મને જ ખબર છે. લાઈક આઈ વેક અપ એવરી ડે ઓલમોસ્ટ એટ 3 and 4. અમારી બી 10 કલાકની You શિફ્ટ wake up at 3 and 4 every day or while you're on ઓલમોસ્ટ shoot. એવરી ડે. સી શૂટ હોય તો ગેરંટીડ ઉઠીએ જ છે. હા. પણ હવે એક હેબિટ છે. પ્લસ આઈ બિલીવ અ લોટ ઇન ગોડ એઝ વેલ. સો આઈ મેક શ્યોર કે હું ઉઠું જ છું ઓલમોસ્ટ 4 મેક્સિમમ 5.
હું મારું મંદિરની પૂજા ખતમ કરીને આઈ સ્લીપ અગેન મે બી, બટ આઈ વેક અપ. આઈ ડુ દેટ બિકોઝ મારા ઘરેથી બહુ જ આમ મને શીખવાડ્યું છે કે ભાઈ સનરાઈઝ થાય પહેલાં નહીં લેવાનું, પૂજા કરી લેવાની, દીવો કરી લેવાનો, યુ સ્લીપ અગેન. અને આઈ ગેસ ધેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ હેબિટ દેટ માય પેરેન્ટ્સ હેવ ટોટ મી. સો એ બધા પરથી લોકો જજ નહીં કરે કે ઇફ સમ ડે આઈ એમ વેરિંગ અ ડ્રેસ, nobody is going to come and say, oh, તે આજે પૂરા કપડાં પહેર્યા છે, you look good, આમ તેમ. પણ if I am wearing something short, they'll definitely point that out કે તે જોયું એને કેટલું નાનું પહેર્યું છે, કે કેટલું ડીપ નેક પહેર્યું છે. that is still going on. સો હમણાં જ એક પોસ્ટ કરી હતી, સો આઈ ગોટ ફ્યુ કમેન્ટ્સ કે સરખું પહેરો, આમ કરો, તેમ કરો. હવે રોજ સવારે હું પૂજા કે એનો ફોટો મૂકું ત્યારે એ જ લોકો એવું કહેશે કે ઓ ભાઈ તમે કેટલા સંસ્કારી છો. So that is people for you. Right. Since you travel a lot, right, you would have seen that West ma this thing is so normalized that it's not even a thing. मतलब શું પહેર્યું છે, that's the last thing that matters in terms of judging the person. Of course personality લોકો assess કરે, પણ judgment clothes ને લઈને બહાર છે જ નહીં. Of course you would have noticed that. That is the best part when you're traveling Right. out પણ of ઇન્ડિયામાં India. હજી મોટા સિટીઝમાં નથી. મતલબ even if you see in Ahmedabad or even cities like Mumbai, હજી લોકોનું માઇન્ડસેટ એટલું ફ્રી નથી થયું કે they stop objectifying women for what they're wearing. What I feel is કે when you go not just east or west, anywhere, mostly anywhere out of India, એ લોકોએ નાનપણથી જ આ જોયું છે કે people are wearing what they want to wear. લેન્થ નથી મેટર કરતી. અપબ્રિંગિંગ બી એ જ સેન્સમાં થયું છે, એમને એમના મમ્મી લોકોને, બેન લોકોને બધાને એ જ પહેરતા જોયું છે. વેન ઇટ કમ્સ અબાઉટ ઇન્ડિયા ઓર લેટ્સ સે ગુજરાત, તો અહીંયા જો ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. હું ગુજરાતમાં કશું પહેરીને નીકળીશ ને તો આઈ થિંક ટ્વાઇસ, નોટ બિકોઝ આઈ ચેન્જ, પણ ઓકેશન વાઇઝ મેં સરખું પહેર્યું છે કે નહીં. વી હેવ ટુ. હું બોમ્બે જઈશ તો લાઈક યુ સેડ કોઈક જોશે, પણ જોઈને દે વિલ ડુ ધેર વર્ક. તાળી નહીં રહે તમને. પણ વેન યુ ગોસ ટુ ધ પ્લેસીસ ઇન ગુજરાત સમવેર, હજુ પણ થાય છે એ વસ્તુ થોડીક. સો આઈ ગેસ બેસિકલી એવરીથિંગ ઇઝ upbringing, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ upbringing. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ સરાઉન્ડિંગ. Exposure. યા અને જસ્ટ બિકોઝ મે બી હવે ઇન્ટરનેટ ઇઝ સો એક્સેસિબલ ફોર એવરી વન, થોડુંક માઇન્ડ બધાનું એ બાજુ જઈ રહ્યું છે કે ઇટ ઇઝ ઓકે ટુ લેટ ધેમ વેર વોટ એવર દે વોન્ટ ટુ વેર. પણ થોડા સેફ્ટી કન્સર્ન્સ આજ દિન બી મને હજુ પણ ફીલ થાય કે ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ ગોવા ઓર વોટ એવર યુ આર, હું એકલી હોઈશ ને, ઇફ દેર ઇઝ નો ગાય અરાઉન્ડ મી, I'll feel little less safe, no matter what I'm wearing. Do you know there's a research that in a shady looking place, if you see a woman or a girl, you would feel safer. Even as a man, you would feel safer if you see a woman or a girl. And I'll agree to it. Because કહું છું ને, એ સેફ હશે તો જે ત્યાં હશે. Exactly. Right. So- right. કે આ ફરી શકે છે તો probably હા, હા. મારા ફેમિલીને કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. So see, that is what I'm saying કે અગર હું પહેલાં એવું હતું કે ગોવાનું નામ પડે તો ઘરેથી એવું આવે કે આર યુ શ્યોર યુ વિલ બી સેફ ઓર આર યુ શ્યોર યુ વોન્ટ ટુ ગો, બિકોઝ એક ઇમેજ હતી ગોવાની. હવે હું 10-12 વાર જઈને આવી છું ગોવા. સો માય પેરેન્ટ્સ નો ઇટ કે સેફ છે તો જ આ જઈ રહી છે. સો જસ્ટ બિકોઝ હું જઈ રહી છું, આજુબાજુના લોકોને બી એવું થોડુંક તો ખબર છે કે હવે જઈ શકાશે. Because now there are a lot of girls over there. પહેલાં એવું હતું કે it was little shady, there were a lot of things happening over there. પણ like you said કે જેમ જેમ if I am going તો બીજી 5 છોકરીઓ બી હિંમત કરીને જઈ શકશે. Right. બીજી ક્યુરિયોસિટી લોકોને બહુ છે. What was the scene with Hardik Pandya? Right, we saw the pictures અને સડનલી આ પિક્ચર આવી ગયું અને હાર્દિક પંડ્યાની લાઈફમાં જે કંઈ થતું હતું એ ટાઈમ પર અને એ સમયમાં આ પિક્ચર આવું અને ઇટ લુક લાઈક અ નાઇસ સોશિયલ ગેધરિંગ, પ્રોબ્લી ઇટ વોઝ હિઝ હાઉસ, ફેમિલી હતું ને એ ટાઈપનું, બટ that really made people very very curious that what's going on between these two. So what's the scene? What do you think? What was the scene? I don't know. I'm eager to know. સો કશું સીન હતું જ નહીં. સી આપણી ઓડિયન્સ એવી છે ને કે કોઈના લાઈફમાં કશું ચાલતું હોય એમાંથી સીન કેમનો બનાવવાનો ને એ ઓડિયન્સ પાસેથી જ શીખો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દેટ ઇઝ just a fuss in the air. There was nothing happening. I just went there for some work and I met the entire family. We went to his place and Hardik was not even there. I met Kunal Pandya, I met Pankhuri and we went to see Pankhuri only.
So then he just came, and of course, I am a big time cricket fan. So for me, it was not him. It was his performance that he did in the World Cup, and not just me. I mean, everyone around here would be a fan of the way he performed. So that is how it was just a fan moment. So I asked like if I can click a picture, and fortunately I got a video. And they all are like really nice person. They won't throw attitude towards you, like very humble and warm. So everyone was okay with it, and it was more like, you know, you just know them. So I just took a video, and I posted it. And ક્લિયરલી યાર કેપ્શન લખ્યું હતું મેં કે આઈ મેટ અવર વર્લ્ડ કપ હીરો. એવું પણ નહોતું કે માય વર્લ્ડ કપ હીરો. ઇટ વોઝ ક્લિયરલી મેન્શન અવર વર્લ્ડ કપ હીરો. પણ ન્યૂઝ નહીં હોય માર્કેટમાં કશા, તો હું ન્યૂઝ બની ગઈ. મેં તો આર્ટિકલ વાંચેલો, હાર્દિક પંડ્યાની નવી ગુજરાતી ગર્લફ્રેન્ડ મળી ગઈ છે. પીપલ આર લાઈક, દેર આર લાઈક 15,000 કોમેન્ટ્સ, એન્ડ એમાંથી 10-12 હજારમાં તો હું ભાભી બની ગઈ હતી. They were like just saying bhabhi to. I was like, what the is going on? So મેં જ્યારે પોસ્ટ મૂકીને આઈ ન્યૂ ધેટ આઈ વિલ ગેટ ગુડ રીચ. પણ યાર સવારે ઉઠી તો આટલી ખતરનાક રીચ હશે એવું નહોતું ખબર એવું. સો 5 million સુધી it was okay. In 24 hours it was like 10 million. Next it was like 40 million. Wow. Right now it was what, like 60-70 million. And મારા સુધી હતું ત્યાં સુધી everything is okay, because I know the reality that nothing was happening. But it was going round the world. Meme pages પર હતું. See, one thing I was happy about is like everyone started liking me. Let's see, she's a good looking girl. If she's the girlfriend, then we are okay. Yeah. So I was okay with it. કે હા ચાલ ને, મારા વિશે તો કંઈ ખરાબ નથી થઈ રહ્યું. So અને when you are a public person, you have to be ready for all of this. Right. So I was okay with it કે હા ચલો વાંધો નથી. પહેલો એક્સપિરિયન્સ હતો આવો, something blew out of. See, I have met a few celebrities before. પણ આવું કશું ક્યારે નથી થયું કે, you know, they'll just link you up એવું. પણ maybe a chapter that was going on his life, and everything just did not make sense at that time. So it just happened. So 2 દિવસ સુધી તો it was still કે હા ચલો ને વાંધો નહીં. બધાયું કે any publicity is a good publicity. I was like, okay, ચલો એવી રીતે લઈ લો. Give me an honest answer. Did you enjoy it? That is what I was about to say. For 2 days I was enjoying it. Third day I started getting calls, a lot of calls. My parents started getting calls. So એના પછી it just triggered me. Like, you cannot do this to me. અને એવું કશું બી નહોતું કે, you know, I was giving you any hint or clearly લખેલું. The only thing that did not work out in my favor was my outfit. Yes, I was just about to come to that. Because coincidentally print match થતી હતી. Yes. And I do this tika almost Before every this day. podcast, I actually went back to the picture to match the print. પછી that's why I didn't ask કે યાર કપડા પણ મેચિંગ પહેર્યા હતા. પણ લોકોને It ખરેખર was એવું છે. similar, Yeah. not same, okay? Yeah. So I do this bindi almost every day. When I'm not shooting, I do this every day. So, you know, bindi હતી, થોડા matching કપડા. So people are like, ગોળધાણા થઈ ગયા. I was like, are you for real? ગોળધાણા થશે તો ખબર પડશે બધા. So એ બધું થોડું મેચ થઈ ગયું ને. So that is why the hype. So 2 દિવસ પછી I was not enjoying it. I was like, I want this to stop. And then Ambani wedding was happening parallelly. So I was happy કે ચલો હવે થોડુંક શાંત થઈ જશે. શાંત થયું. But then again he announced his divorce. પછી rumors આયા that I was the reason for the separation. I mean, I don't even know what was happening. And then there are these articles. અમુક stupid pages એ મૂકી દીધેલા કે પ્રાચી and Hardik are moving to London. My friends and everyone are sending me. See, audience મોકલે છે ને તો એ સમજ પડે છે, because they don't know the facts. પણ your friends, તમે કેમ friends છો? Like, out of everyone, I will expect my friends to understand. અને એ લોકોએ મને જે લોડ આપ્યો છે ને. Finally, Ananya Pandey came to your rescue. Still, મારામાં તો ભાભીટો ચાલુ જ હતું. અને અનન્યા પાંડે કેમ ટુ માય એસ્કેપ. આઈ વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી હેપી કે ચલો હવે કંઈક તો શાંત થશે એવું. પણ એ બી 2 દિવસ ચાલ્યું. અને I don't know about her, what she is going through. પણ મારામાં હજુ બી ભાભીટો વાળી કોમેન્ટ્સ આવે છે. Right now, I think picture is more clearer that he is dating someone. So, still આવે છે કોમેન્ટ્સ. See, આ લોકો માટે આ એક એન્જોયેબલ મોમેન્ટ છે કે એમના ગમતા સ્ટારની લાઈફમાં કંઈક નવું થયું. અને મને તો એ નથી ખબર પડતી, me being at this level, I'm getting this torture thing happening with me. I don't know what is happening with him. And Natasha, I mean, I cannot even imagine. Right. Yeah, it's a little serious issue.
what she must be going through. Even I share this feeling કે એની સાથે શું થતું હશે, because લોકો ઇન્ડિયામાં હીરો વર્શિપિંગ કલ્ચર એટલું બધું છે કે કોઈ માણસને હીરો બનાવીને લોકો એની પાછળ ગાંડા થઈ જાય, અને એની સાથે કાં તો એ કોઈ વ્યક્તિથી સેપરેટ થાય છે તો લોકો ગણીને ચાલે કે વાક આનો જ છે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ આનો જે કરતા સી everyone want to just jump on conclusions અને they'll just assume things and make things જે એમને મજા આવે છે સાંભળવામાં. અને રિયલ સ્ટોરીનો તો તમને દૂર દૂર સુધી અંદાજો જ નથી હોતો. બી ઇટ હિમ, બી ઇટ હર, બી ઇટ એનીવન. બસ લોકોની લાઈફમાં કશુંક ચાલે છે ને they just want to know, અને નથી ખબર પડી રહી તો આપણને જે મન ફાવે છે એ જવા દો. એટલે I was sad when there were like a lot of comments on my post where they were tagging her and talking shit about the whole scenario. That is where I stopped enjoying it. Do you read comments on your posts regularly? Pella, like not all the time, but when this thing was going on, so I made sure કે જેટલી બી ખરાબ comments regarding her or him or me were coming on, મારા 2-3 લોકોને રાખ્યા હતા to delete that comments. Right. Because see, comparison is one thing, but judging someone's character is not right, even though he or she is wrong. I mean, we are nobody to judge anybody. Right. So when એ બધું આવી રહ્યું હતું ને about comparison and stuff and about judging someone's character, I think that was the time I got done with it. Right. Okay, this is not right. So this is one downside of fame, right? It's all part and parcel, comes as a package. My next question is on fame. Okay, fame મળવાનું ચાલુ થયું, once you started posting regularly and you started getting the following. So હવે કેવું ફીલ થાય છે? મતલબ do you get this attention everywhere you go? અને are you liking it? Are you disliking it? Do you really enjoy it? ક્યારેક એવું થાય કે યાર આ બધું નથી જોઈતું? What's your relationship with fame right now? So see, for me, as a kid, ever since I remember things, I was always popular in my school, in my college, and I was always a kid who was popular. So I used to enjoy it a lot back then. કે ભાઈ બધા ઓળખે છે આપણને. સો ઇવન મારા પપ્પા એને કહે ને કે હું પ્રાચીના પપ્પા છું, તો કોઈ હાથ પકડીને મૂકી જશે કે પ્રાચી ક્યાં હશે. આઈ વોઝ પોપ્યુલર એન્ડ આઈ વોઝ હેપી. અબાઉટ ઇન્સ્ટાગ્રામ, જ્યારે એવરીવન વોઝ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ, મેં બહુ લેટ જોઈન કર્યું હતું ઇન્સ્ટાગ્રામ, અને માય અકાઉન્ટ વોઝ ઓલવેઝ પ્રાઇવેટ એન્ડ સ્ટફ, બટ આઈ વોઝ ડુઈંગ મોડલિંગ. સો જ્યાં સુધી અકાઉન્ટ પ્રાઇવેટ બી હતું ને, આઈ યુઝ ટુ હેવ 30-35K ફોલોવર્સ, જ્યારે કોઈના 5-10 હજાર પણ નહોતા ફોલોવર્સ. આઈ હેડ અ ગુડ નંબર ઓફ ફોલોવર્સ. અને પછી someone just suggested me કે if you are having so good number of followers, you need to open it. So 35K પર ઓપન કર્યું અકાઉન્ટ. 2 daysમાં it was 50K. અને જોતા જોતા it was 100K. So એ જે 99 માંથી 100 થયું હતું ને, that was like one of the happiest moment you will feel being an Instagram person. કે આમ એક રીલ મારી વાયરલ ગઈ હતી ગરબાની. સો મારા દિવસના કદાચ 10,000 ફોલોવર્સ વધી રહેલા એ વખતે, અને હું ગોવા હતી લકીલી. સો આઈ વોઝ જસ્ટ સ્ક્રોલિંગ. લાસ્ટ ડિજિટ આઈ સો વોઝ 99999, અને બીજી જ સેકન્ડે ઇટ વોઝ લાઈક 50 ફોલોવર્સ પ્લસ, અને ધેટ ઇઝ વેર 100K થયા. તો ધેટ વોઝ લાઈક અ વેરી હેપી મોમેન્ટ. પછી તો ઇટ કેપ્ટ ગોઈંગ. અબાઉટ ફેમ, દેર આર ડેઝ વેર આઈ એક્સ્ટ્રીમલી એન્જોય ઇટ, દેર આર ડેઝ વેર આઈ ડોન્ટ. હવે વસ્તુ એવી છે કે I am a tea addict person, okay? I am a chai lover. તો હવે અત્યારે નડિયાદ આણંદમાં એવું છે કે હું કોઈ લારી પર બી જઈશ ને ચાય પીવા, તો બી લોકો ઓળખતા હશે. અને વિચ આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી ઓકે એન્ડ હેપી કે they'll come for pictures or they'll just say hi. પણ there is this image that I have કે હું મોડલ છું, આ છું. તો you have to be presentable all the time. And I am someone who would want to go to have chai in my night dress or in my pajamas or not doing makeup or... So that is, I guess, little challenging for me. Not challenging, પણ એમાં મારે થોડું એક્સ્ટ્રા એફર્ટ નાખવું પડે છે કે ઓલ ધ ટાઈમ યાર શું છે આ તૈયાર થઈને ફરવાનું. સો I won't say that I don't enjoy it, but yeah, there are days where I am not okay with something happening in my life or something. તો ત્યારે you will privacy. want કે ના યાર, not today. પણ પછી એવું હોય કે you are on airport કે કશે બી હોય, there are કોઈક તો આવશે જ ફોટો પડાવવા. So you cannot even say no, because if you say no, you are the one who is rude.
because they are not going to understand your mental state at that very moment. So mostly I do enjoy it. કોઈક દિવસ હોય જ્યારે એવું થાય કે યાર not today. I guess it happens with everyone. Yeah. See, I mean, my relationship with fame is very new. Okay. I'm still exploring, right? It's been just 6 months. You are much senior and when it comes to fame. So probably you can guide me. So, ઘણી વાર એવું થાય કે, when you see the number of followers growing, ક્યારેક એવું થાય કોઈ રીલ વાયરલ થઈ ગઈ ને 5-10,000 ફોલોવર્સ એક દિવસમાં આવે પછી સડનલી એક એવું આખું વીક જાય કે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ ફોલોવર નવા ન આવતા હોય, Ask me about it. રાઈટ? અને ક્યારેક એવું થાય કે યાર આટલા બધા લોકો આપણને ફોલો કરે છે, 20,000 લોકોમાં એક આખું સ્ટેડિયમ ભરાઈ જાય, right? And you have, let's say, 150K, 160K, like, no, we have arrived, a lot of people know us. But when you walk in the city, when you walk around in the mall or cafe or something and people don't know you, मतलब લોકોને ફરક જ નથી પડતો આજુબાજુમાં કોણ છે, તો ત્યારે એવું થાય કે no, you need some recognition. At the same time, when you are somewhere with your loved ones and કોઈ આવીને એમ કે હા જયભાઈ તમારો પોડકાસ્ટ જોયો બહુ મજા આવી, ત્યારે એમ થાય કે યાર અત્યારે નહીં, રાઈટ? તો એ ડાયલેમા ઓલવેઝ રહેતો હોય છે. મને છે ને સૌથી વધારે ખુશી ત્યારે થાય જ્યારે હું મારા પપ્પા જોડે હોઉં ને કોઈ આવીને કે આઈ એમ ફેન ઓફ યુ આમ ત્યાં, બીકોઝ આઈ ડોન્ટ નો, આઈ ઓલવેઝ વોન્ટેડ ટુ સી દેટ થિંગ ઇન હિઝ આઈઝ કે યાર એમને મને ફ્રીડમ આપી તો કંઈક તો મેં કર્યું છે સારું એનું. સો માય ઇઝ અધર વે રાઉન્ડ. વેન એવર આઈ એમ વિથ માય પેરેન્ટ્સ એન્ડ ઇફ સમવન વિલ કમ, ઇટ મેક્સ મી એક્સ્ટ્રીમલી હેપી. પણ વેન એવર ઇફ આઈ એમ alone or doing exploring something, ત્યારે કોઈક વાર બોધર થાય. બાકી પેરેન્ટ્સ જોડે જ્યારે કોઈ આવે ને તો એ મારા માટે સૌથી સારો દિવસ છે. અને મને તો હજુ બી આઈ હેવ લાઈક 650K ફોલોવર્સ રાઇટ નાઉ. આઈ ગો ટુ સમ પ્લેસીસ અને એવું થાય કે પીપલ ડોન્ટ નો યોર નેમ, તો એવું થાય કે ના યાર હજી મહેનત તો કરવાની છે. સો ધેટ ઇઝ નેવર સ્ટોપિંગ. કે કદાચ 1 million પર બી હોય, સો ધેર વુડ બી પીપલ હુ ડોન્ટ નો યુ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓકે આઈ ગેસ. પણ I'm not going to stop there. So I think you've processed the fame well. સમજાઈ ગયું છે કે આની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવું. Exactly. અને પ્લસ આઈ ગેસ you are saying you are new to it, પણ it is about how mature you are regarding this thing, how you want to mold it, how you want to use it, how you want to hold it. It is all about you as a person કે તમને એને કેમનું યુઝ કરવું છે. ખાલી બસ હાવી ના થવું જોઈએ મગજ પર કે યાર આજે 5 લોકોએ ફોટો પડાયો, આજે કોઈ આવ્યું નહીં, એ ના થવું જોઈએ. Prachi, when somebody is as famous as you and especially as beautiful as you, people have a lot of curiosity કે આ વ્યક્તિ સિંગલ છે, કમિટેડ છે. What's your status right now? Are you single? I am single. અને આ ક્વેશ્ચનથી હું થાકી જ ગઈ છું. Because whenever somebody will ask me if I'm single, I'll say I'm single. But they tend to not agree. માનશે નહીં એ લોકો કે તમે કેમ ના સિંગલ હોઈ શકો એવું. બટ યા આઈ એમ સિંગલ અને એટલે જ સિંગલ છું બિકોઝ માનતા નથી લોકો કે હું સિંગલ છું એવું. Right. No, but I still don't believe this. Well, you're saying people think you're not single and that's why they don't approach you. I don't believe in this. એટલે સી અપ્રોચની તો વસ્તુ એમને જ ખબર, પણ આઈ ગેસ અપ્રોચ એટલે હશે કે ભાઈ ના તો કેવી રીતે રિએક્ટ કરશે, શું કરશે. અપ્રોચીસમાં તો સમટાઈમ્સ પીપલ રાઇટ નંબર ગાડી ઉપર મારા, થોડું ધૂળ લાગી હોય તો દિલ રાઇટ નંબર, દિલ પુટ લેટર્સ. મારા ફ્લેટમાં પણ એવું થાય વેર આઈ એમ સ્ટેઇંગ કે ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, તમે તમારા સોશિયલ મીડિયા વચ્ચે એક આવ્યું હતું કે બધું લખ્યું હતું એણે, હી વોન્ટેડ ટુ બી ફ્રેન્ડ્સ કે ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ કૃષ્ણ ભગવાનના રિલેટેડ કશું બી તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સએપ સ્નેપચેટ કશા પર બી મૂકી દેજો, આઈ વિલ ગેટ ધ ક્લુ. વાવ, આવો કોન્ફિડન્સ જોઈએ છે લાઈફમાં. અરે પણ આઈ એમ સમવન હુ વિલ લાઈક કે તું સામે આવીને કે મને. રાઈટ. આઈ લાઈક દેટ કોન્ફિડન્સ કે ડિરેક્ટ વાત કરો એવું. આઈ મીન હાઉ વિલ આઈ ટ્રસ્ટ કે કોણે મૂક્યું, શું મૂક્યું, કેમનું ખબર પડશે. બટ હાઉ સ્વીટ ને, મતલબ વોટ અ સ્પિરિચ્યુઅલ અપ્રોચ. અને સ્વીટ એટલે મને આમ સ્માઇલ આવે જ ફેસ ઉપર કે પીપલ આર મેકિંગ એફર્ટ્સ. રાઈટ. પણ આઈ એમ સમવન હુ વિલ લાઈક ઇફ સમવન વિલ કમ ડિરેક્ટ ટુ મી. Okay, so people who are watching, right, go direct. Don't write letters. Yeah, I'll be waiting. Right. No, but on a serious note, have you been in relationships in the past? Yeah, I had 2 relationships. One was for 7 years. Yeah. And the other one was for 2 years. But I feel I am, I don't know, a little bit unluckier when it comes about love and stuff. So it did not work out. Okay. Any heartbreak moments that really affected you? 7 વર્ષનું રિલેશનશિપ તૂટશે તો
હાર્ટબ્રેક તો થશે ને. અને આઈ એમ વેરી સેન્સિટિવ. સી, આઈ અપિયર ટુ બી અ વેરી સ્ટ્રોંગ એન્ડ ફિઝિકલી વેરી સ્ટ્રોંગ પર્સન મેન્ટલી, વિચ આઈ એમ. પણ if someone really close to me, be it my friend or let's say boyfriend or someone, if something ends, I cannot handle that. So away I've stopped looking towards that thing only because I saw myself in like a very terrible situation where I couldn't work for almost 3-4 months. I lost almost 6-7 kilos in a month, and I couldn't eat, and my parents were struggling seeing me આવી હાલતમાં. So like I said, I am not good with heartbreaks. I cannot handle them. એવું થાય કે બધું જ give up કરી દો, બસ ઘરે બેસીને રડ્યા કરો અને દુઃખ જાય એની રાહ જુઓ. સો તમને ખબર ને, એકવાર થાય યુ કેન બાઉન્સ બેક, બીજી વાર થાય યુ કેન બાઉન્સ બેક, પણ ત્રીજી વાર તો હિંમત જ નહીં થાય એવું કરવાની. સો that is also a reason that I am single. I choose that thing. Prachi, I wouldn't go into details ke what went wrong, right? But I would definitely like to ask you this question ke, of course, કંઈક તો ખોટું થયું હશે કે something did not work in your favor. But next time when you get into a relationship, what are the things that you will be careful of? ઓનેસ્ટલી કેવું થાય ખબર છે, જ્યારે હાર્ટબ્રેક થાય ને, you tend to push people away. So maybe I have become that person. You know, there is this wall. So if someone will dare and climb it, તો જ કશુંક થશે. Because everything is fine, but when you are not okay, I feel like giving up on my career, giving up on everything around me. So that is not right. એટલે મને એવું લાગે છે કે someone, first of all, who can sail along. Like, ભાઈ તું તો બહુ કામ કરે છે, ટાઈમ નથી, આમ તેમ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે આઈ એમ નોટ સમવન વિલ ગીવ ટાઈમ, કે નહીં ટાઈમ આપી શકું એવું, પણ આઈ વિલ વોન્ટ સમવન વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ સેલ અલોંગ, બીકોઝ ધ સ્કેડ્યુલ દેટ આઈ હેવ ઇઝ ક્રેઝી. બીકોઝ મારા પેરેન્ટ્સ બી કોઈ વાર કમ્પ્લેન કરતા હોય છે કે વોટ આર યુ અપ ટુ. સો એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આઈ કેનોટ બી વિથ સમવન હુ વિલ એન્કર મી, ઓર યુ નો મારું કરિયરનું જે ગ્રોથ છે એનાથી ઓકે ના હોય. So someone who is really mature and understand how things work, someone who will respect my work. તમે નહીં માનો, સો હમણાં પણ એવું થાય કે they want me to change my profession. કે this is not a profession, not the guys but the families, કે this is not the profession that we would like you doing it. No, but why would families? Arranged marriage ની વાતો થાય છે? એટલે નો નોટ અરેન્જ મેરેજીસ. વેન આઈ વોઝ ઇન રિલેશનશિપ તો ત્યારે બી એ ઇશ્યુઝ આવતા હતા કે યુ નીડ ટુ ચેન્જ યોર પ્રોફેશન. સો યાર, મેં જે હોર્ડિંગ્સ જોઈને મારા પપ્પાની આંખમાં પ્રાઇડ જોયું છે, એ જ વસ્તુમાં વેન અધર ફેમિલીઝ આર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તો આઈ વુડન્ટ વોન્ટ દેટ. એક પોઈન્ટે તો હું આઈ પણ ગઈ હતી કે ઓકે ચલો ભાઈ, પ્યારમાં છું તો હું મારું કરિયર ચેન્જ કરી લઈશ. બટ થેન્ક ગોડ ઇટ ડિડ નોટ વર્ક આઉટ એન્ડ આઈ ડિડ વોટ આઈ એમ ડુઈંગ રાઇટ નાઉ. So, understanding is very important. મને એવું ફીલ થાય કે love is still secondary. Understanding has to be first thing. Respect towards my art. I don't feel that I can accept someone who doesn't understand that, what I'm doing. So I guess these are the basic things that I'll look for. Right. Okay. See, I mean, of course, you know, when heartbreak happens, relationship જ્યારે વર્કઆઉટ ન થાય ત્યારે બેઉ બાજુથી ઇમોશનલી બહુ અફેક્ટ થાય માણસો, રાઈટ? બટ from both the sides, what I've usually noticed is that if they walk a little extra mile, I think most of the things are solvable. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે both the sides have very different ways of dealing with things. Right? For example, for guys, right, they can very easily compartmentalize things, right? And they're very emotional and mostly driven by families. And when it comes to girls, right, especially in our society, which is coming up, मतलब ઘણા બધા inhibitions, ये ઘણી બધી રૂઢિઓ તોડીને you know, the girls of our society are coming up, and especially at that moment they would feel this કે મારી individuality પર question આવે છે. If somebody is asking me to leave my profession, તો મારી individuality પર question આવે છે અને ન જ કરવું જોઈએ. That I completely agree. But there could be some common ground જે લોકો નથી ગોતી શકતા, and ultimately relationships fall apart. એટલે વોટ આઈ ફીલ ઇઝ કે દુનિયામાં કોઈ જેવી વસ્તુ નથી જેનું સોલ્યુશન નથી.
if you want to make it work, it is going to work out. પણ either me or someone who was my partner, આપણા લોકોને એક સહન શક્તિ આવી જાય અને પતી જાય એક પોઈન્ટે કે ઇફ આઈ એમ સેઇંગ કે વાય વુડ આઈ ગીવ અપ માય કરિયર, તો સામેવાળા વ્યક્તિને એવું લાગે કે આઈ એમ બિંગ લિટલ ઇગોઇસ્ટિક દેર, અને વેન હી ડઝન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ આઈ ફીલ લાઈક હી ઇઝ નોટ રિસ્પેક્ટિંગ મી લાઈક હી શુડ. સો મને એવું ફીલ થાય ને કે લાઈક યુ સેડ કે બધી જ વસ્તુનું એક સોલ્યુશન છે જ, પણ એ સેચ્યુરેશન પોઈન્ટના ઉપર છે. સો વેન યુ આર ધેર એન્ડ યુ જસ્ટ ડિસાઇડ ટુ ગીવ અપ, તો દેટ ઇઝ એટ દેટ પોઈન્ટ તમને એવું લાગે કે આ સાચી વસ્તુ છે કરવા માટે. બટ આફ્ટર અ વાઇલ તમે 1-2 વર્ષ પછી જોશો જ્યારે પાછળ, તો યુ વિલ ફીલ લાઈક કે યાર કાશ આ કરી લીધું હતું એવું. સો સોલ્યુશન તો છે જ બધી જ વસ્તુઓના. ને રહી વાત કરિયર રિલેટેડ, મને એવું લાગે છે કે એવરી ગર્લ શુડ હેવ અ કરિયર, બિકોઝ લેટ્સ સે બધું જ સારું ચાલ્યું ને ચાલી જ રહ્યું તો દેટ ઇઝ બેસ્ટ થિંગ. પણ આજકાલ જે લેવલમાં અને જે સ્પીડમાં ડિવોર્સિસ થઈ રહ્યા છે, લેટ્સ સે ઇફ ડીડ નોટ વર્ક આઉટ, વોટ વિલ યુ ડુ? તો મને એવું થાય કે એટ એની કોસ્ટ કરિયરને ગીવ અપ ના કરવું જોઈએ, બિકોઝ દેટ ઇઝ યુ એઝ અ પર્સન, કે એટલીસ્ટ તમે એટલું હોવી જોઈએ દેટ યુ કેન મેનેજ યોર સેલ્ફ, યુ કેન ફાઇનાન્સ યોર સેલ્ફ. સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ. એન્ડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ ઓલ્સો, વાય શુડ આઈ ગીવ અપ માય કરિયર? આઈ એમ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ રોંગ હિયર, રાઈટ? સો મને એવું ફીલ થાય કે if a guy can have a career, so can a girl. Yeah, and why you should live anything that is right. અને સી ઇફ ખોટું હોત તો મારા પેરેન્ટ્સ કેમ કરવા દે છે? સો મને એવું ફીલ થાય ને, આઈ એમ સમવન કે અગર હું ખોટી છું ને તો હું 100 વાર સોરી કહી દઈશ, પણ અગર હું સાચી છું ને તો આઈ વોન્ટ સ્ટોપ ડુઈંગ દેટ. What are the clear red flags for you કે આ તો નહીં જ ચાલે? સો ઇફ દેર ઇઝ અ ગાય જે દરેક વસ્તુમાં યુ નો બિંગ પોઝેસિવ અબાઉટ એવરીથિંગ, શું પહેર્યું, ક્યાં જાય છે, કોના જોડે જાય છે. સી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ને, ટ્રસ્ટ ઇઝ અ ફેક્ટર જેના પર તો રિલેશન બિલ્ડ થશે. અગર એ જ નથી તો એ વાત જ ત્યાં પતી ગઈ ને. સો ઇફ સમવન વિલ યુ નો કીપ ઓન લાઈક આસ્કિંગ મી ક્યાં છે, શું છે, આમ થયું. અને આઈ એમ અ બિગ ટાઈમ ટેક્સ પર્સન, અને હું બહુ રિસ્પોન્સિબલ છું એ વસ્તુને લઈને કે આઈ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ યુ કે ભાઈ હું અહીંયા છું, આઈ ટેક થોડોક ટાઈમ, આઈ વિલ ગેટ બેક ટુ યુ. પણ સ્ટીલ યુ નો 10 મેસેજ આવી ગયા હોય કે ના શું કરે છે, ક્યાં છે, તો આઈ ડોન્ટ થિંક ધેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વર્ક આઉટ. અને યુ હેવ અ કરિયર, આઈ હેવ અ કરિયર, તો ઇફ ધેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ નોટ કમિંગ ને, કે ભાઈ તું વિડીયો કોલ કરીને દેખાડે, તો તું જ જો પોતાને, આઈ એમ આઉટ ઓફ ઇટ એવું. સો આઈ ફીલ રેડ ફ્લેગ્સ જેવું તો બીજું ખાસ કંઈ નહીં દેખાતું, પણ જે આજકાલ ટ્રેન્ડ્સ ચાલી રહ્યા છે ને, લેટ્સ ડેટ એન્ડ ધેન યુ નો વિલ ફિગર થિંગ્સ આઉટ. ડેટ શું હોય? એટલે આઈ ઓનેસ્ટલી ડોન્ટ નો ડેટિંગ શું છે. યુ વોન્ટ ટુ ટોક, આઈ વિલ ટોક ટુ યુ એઝ અ ફ્રેન્ડ. પણ હવે પછી અગર ડેટ જ કરવું છે તો મળીએ ને આ કરીએ પેલું કરીએ, ધેટ ઇઝ નોટ હેપનિંગ. ફોર મી ઇટ હેઝ ટુ બી લાઈક પ્યોર કમિટેડ રિલેશનશિપ ઓર આઈ એમ આઉટ ઓફ ઇટ એવું. સો આજકાલ આજે બધું રિલેશનશિપ્સ ને સિચ્યુએશનશિપ્સ હુકઅપ્સના નામ પર ચાલી રહ્યા છે. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કોન્સેપ્ટ એવું. અને એ રીતે આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ કે હું નડિયાદમાં જ રહું છું, because I get a lot of DMs from other cities આ બધા રિલેટેડ એવું. So you're old school when it comes to love and relationships. 100% એવું. અને આઈ થિંક ડીપ ડાઉન એવરીવન ઇઝ, કોણ એવું હોય જેને સ્ટેબલ ના જોઈતું હોય રિલેશનશિપ કે લવ કે જે પણ છે. બટ આઈ થિંક જ્યારે કમ્ફર્ટ ઝોનના બહાર જતું રહે ને, ત્યારે કોઈને પછી 90sનો લવ નહીં જોઈતો. દેન અને બીજું, આજકાલ ભાઈ ઓપ્શન્સ બહુ છે બધા પાસે, જસ્ટ બિકોઝ ઇન્ટરનેટ છે, ડેટિંગ એપ્સ છે. સો ઇફ હું નહીં તો બીજી કોઈ, દેટ ઇઝ અ ટ્રેન્ડ રાઇટ નાઉ. સો આઈ ગેસ આ બધાના લીધે જ આઈ ચૂઝ ટુ બી સિંગલ. અને આઈ કેન નોટ એવર અન્ડરસ્ટેન્ડ જે ચાલી રહ્યું છે આજકાલ. અને બીટ લાઈક આ ફ્રેન્ડ્સનું લઈ લો કે ફેમિલીનું, હું બધી જ રીતે ઓલ્ડ સ્કૂલ છું. મને એ જ ફ્રેન્ડ્સ છે મારા જે મારા 15-20 વર્ષ So પહેલા would you હતા. prefer love marriage or an arranged marriage? લવ મેરેજ એની ડે, બિકોઝ અરેન્જમાં તો અમે ટકી જ નહીં શકીએ. બિકોઝ આઈ કેનોટ મેરી સમવન જેને હું ઓળખતી જ નથી. Right. કાં તો અગર ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ અરેન્જ મેરેજ, આઈ નીડ એટલીસ્ટ 6 months ઓર અ યર. એમ તો આપણે માણસોને વર્ષો સુધી નહીં ઓળખી શકતા, Right. પણ એટલીસ્ટ આઈ નીડ સમ ટાઈમ. અને ઇવન લવ મેરેજમાં ઇટ ડઝન્ટ હેવ ટુ બી કપલ. ફોર મી બિંગ ફ્રેન્ડ્સ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. Right.
because I am not someone who is, mushy all the time. Typical girlfriend nathi hu એવું. Right. So I'll need my boyfriend to be my friend first. Thing first. પછી જોઈશું. અગર ઇક્વાલિટીની વાત કરીએ which is very popular topic these days, તો ઘણીવાર એવું હોય કે the female partner is more successful than the male partner. So in your case very likely કે આ possible થઈ શકે, right? Now if let's say if you are more successful than your partner, how would that work out for you? So it was always that case because I am working since I was 18 years old. So એ ક્યારે એવો પ્રોબ્લેમ નથી થયો મને કે ભાઈ આઈ એમ મોર સક્સેસફુલ. એ પ્રોબ્લેમ તમને તો નહીં જ થાય. ના પાર્ટનરની વાત થાય પાર્ટનરની છે. જ વાત કરું છું. એવો પ્રોબ્લેમ ક્યારે નથી થયો. They has Mhm. always been loud and proud of me Wow. and always very supportive. તો જ રિલેશનશિપ So that is લાંબા important, ચાલ્યા હોય ને right. એવું. પણ આઈ ગેસ ઇફ someone understands that thing ને તો એ એટલો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય એવું. પ્રોબ્લેમ ક્યારે થશે when I am also a social media person and the guy is also a social media person. તો જ્યારે એ કમ્પેરિઝન આવી જશે ને કે ભાઈ મે બી આઈ એમ ગેટિંગ મોર વર્ક દેન હી ઇઝ, તો મે બી એ થશે વેન યુ આર ફ્રોમ ધ સેમ પ્રોફેશન. પણ ઇફ ધ profession is not the same, then I don't think there can be a problem regarding that. One last question about relationship, then we'll move to થોડા lighter topics. Okay, મારું heart સાચે ધક થઈ રહ્યું છે. I don't know why. So what really matters, let's say at the first point of attraction, right? Whenever you get to know somebody new, right? There is always this curiosity. અને ક્યુરિયોસિટી માંથી થોડી ઘણી જાણકારી મળ્યા પછી તમને અહેસાસ થાય, રિયલાઇઝ થાય કે આ મને ગમે છે નથી ગમતું, રાઈટ? તો ત્યારે કઈ વસ્તુ મેટર કરે છે તમારા માટે? Is it the looks? Is it the personality? Is it the intellect? Is it money? What? પહેલા જ્યારે તમે મને આ ક્વેશ્ચન 2-4 વર્ષ પહેલા પૂછ્યું હોય ને તો ઇટ વુડ બી લુક્સ, હાઇટ, એ બધું બહુ જ મેટર કરતું હતું. બિકોઝ પહેલા વાળી પ્રાચીન એવું હતું કે ભાઈ હું સારી દેખાઉં છું, મારા જોડે જે ઊભો હોય એ સારો દેખાવો જોઈએ. રાઇટ નાવ વોટ આઈ ફીલ ઇઝ કે someone who is really mature, more mature than I am, અને someone who is talented. મેં લેટલી એવું રિયલાઇઝ કર્યું છે કે આઈ એમ વેરી ડ્રિવન ટુવર્ડ સમવન who is really talented. તો ત્યારે લુક્સ, પર્સનાલિટી કંઈ જ મેટર નહીં કરે. કે આઈ રિયલી અપ્રિશિએટ પીપલ હુ આર વેરી ટેલેન્ટેડ and who are hard working towards it. So maybe લુક્સ ને બધું તો બહુ જ સેકન્ડરી બી નહીં, કદાચ લિસ્ટમાં પણ નથી. પણ વેન સમવન ઇઝ રિયલી વેરી હાર્ડ વર્કિંગ ટુવર્ડ્સ ધેર આર્ટ, મને એ વસ્તુ બહુ જ ગમે છે. અને ખબર નહીં તમે અગ્રી કરશો કે નહીં, બટ વેન યુ આર ઇન અ ગ્રુપ ઓફ સે 10-20 પીપલ, અને ખબર નહીં આઉટ ઓફ નોવેર ધેર ઇઝ લાઈક વન પર્સન ઇન ધ ગ્રુપ જેને તમે નથી ઓળખતા પણ આમ થોડુંક કનેક્શન ફીલ થશે. એ ખબર નહીં એવું બધા જોડે થાય કે નહીં, પણ મારા જોડે થયું છે એવું. સો ત્યારે કશું જ મેટર નહીં કરે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ વાઇબ ધેટ યુ ગેટ ફ્રોમ દેટ પર્સન. પછી આગળ શું થશે, કેમનું થશે, એ બધું બહુ સેકન્ડરી છે. બટ આઈ એમ સમવન હુ લાઇક્સ ઇટ લાઈક બહુ જ સ્લો, કે ભાઈ મને એવું નથી આજે મળ્યા કાલે સેટિંગ થઈ ગયું અને ધેન પરમ દિવસે રિલેશનશિપમાં છો. આઈ એમ નોટ દેટ પર્સન. ઇફ આઈ વિલ ગેટ કનેક્ટેડ ટુ યુ, આઈ વિલ વોન્ટ ટુ નો યુ. પણ મને એવું છે કે બીજું બધું જ પછી છે. અગર જો એ વાઇબ આવવાની હશે ને તો એ ત્યારે જ આવી જશે. પછી એ ભલે ફર્સ્ટ મીટિંગ હોય કે 10મી મીટિંગ હોય. સો વાઇબ ઇઝ લાઈક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ એ ઇન્ટ્યુશન આવશે જ અંદરથી. અને મને એવું ફીલ થાય ને માય ઇન્ટ્યુશન્સ આર વેરી સ્ટ્રોંગ, કે અગર લાગે કે સમથિંગ ઇઝ ફિશી ઓવર હિયર તો એ હશે જ. સો યા, દેટ કનેક્શન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી. No, I totally agree with this. ક્યારેક કાંઈ કનેક્શન ફીલ થઈ જાય એન્ડ યુ ફીલ દેટ ધીસ કેન ગો સમવેર. એન્ડ આઈ એમ સમવન ને કે હુ ઇઝ નોટ પીપલ્સ પર્સન, કે અગર મોટા ગ્રુપ્સ ને બધું હશે ને, આઈ વોન્ટ બી ટોકિંગ ટુ એવરીવન. સો અગર એ ગ્રુપમાં મને કોઈ એક જણ જોડે કશું કનેક્ટ થયું ને તો ઇટ ઇઝ રિયલી સ્પેશિયલ ફોર મી બિકોઝ ઇટ ડઝન્ટ હેપન ઓલ ધ ટાઈમ. આઈ એમ સમવન હુ વિલ જસ્ટ રન અવે ઇફ આઈ હેવ અ ગેધરિંગ ઓફ 50 પીપલ. હા, પ્રોફેશનલી છે કશું તો આઈ ટેલ માય સેલ્ફ કે પ્રાચી યુ નીડ ટુ બિહેવ. પણ એમ જ અગર ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ સમવેર તો it doesn't come naturally. So if it is coming naturally, it has to be special. Right. So hookup culture is clearly no. Very old school, nice and slow when it comes to relationship. Yeah. That's Prachi Solanki for you. I mean, hookup is something. મને એવું લાગે ને યાર તમે 10-15 મિનિટ ખુશ હશો, પછી લાઈક
ઘરે જઈને મને લાગે જેટલા લોકો આ કલ્ચર ફોલો કરતા હશે ને બધા એક પોઈન્ટ પર ડિપ્રેશનમાં તો હશે જ કે વોટ ધ હેલ આર વી ડુઈંગ હિયર એવું. સો આજકાલનું જે જનરેશન છે લોકોને બહુ જ કુલ લાગે છે, પણ આઈ કેન પ્લે બ્લાઇન્ડ ઓન દેટ થિંગ કે 5 વર્ષ પછી આ લોકો ખોખલા થઈ ગયા છે અંદરથી, અને ધેર કોન્સેપ્ટ ઓફ લવ એન્ડ રિલેશનશિપ આર સો શેલો કે મને સાંભળીને એવું થાય છે કે થેન્ક ગોડ આઈ એમ નોટ ફ્રોમ ધીસ કલ્ચર. બિકોઝ અને મારા ડીએમમાં મેક્સિમમ ડીએમ્સ આર ફ્રોમ ધ પીપલ હુ આર લાઈક 5-10 years younger to me, or people who are married. So when this thing you People see, are married from married people. maximum messages are from married people. That is Acha. the reason I don't believe marriage in badhama anymore. Because bro, you are married, Right. you have a kid, and you are still sliding in my DM, hi Right. sexy. Acha. Sometimes what I have done, screenshot lene એમની wife ને મોકલી દઉં. Uh-huh. I have done that 3-4 times and I feel so good. મને સારી ઊંઘ આવે પછી કે I'm doing the right thing here. I mean, how can you? Yeah. See, if you know that you are not someone જેને 6-7 મહિના એક છોકરી સાથે છો and then you need to change, તો લગન કેમ કરવાના? You know yourself, right, more than anyone else. તો મને એ નથી સમજ પડતું કે if you are someone એમાં કંઈ ખોટું નથી. સી if you are not one woman man, it is okay, but then કોઈની લાઈફ કેમ બગાડવી એવું? સો આમ જ્યારે હું બહુ જ આમ આજ કુછ તૂફાની કરતે મૂડમાં હોઉં ને તો I do that all the time. Now let's come to travel. Yeah. Right. મારો પણ ફેવરેટ સબ્જેક્ટ છે. You travel a lot. Yeah. એવું લાગે કે આ માણસ યાર ટ્રાવેલ જ કરે છે. And you mostly post while you're traveling. Yeah, Right. mostly. So ક્યાં ક્યાં ફર્યા છો? ઇન્ડિયામાં કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા? Everywhere. India. સો out of ઇન્ડિયા India. મોસ્ટલી આખું એક્સપ્લોર કર્યું છે મેં. અને મને કહું સાચું ઇન્ડિયા એક્સપ્લોર કરવાની વધારે મજા આવે છે બિકોઝ દેર ઇઝ ધીસ કનેક્શન દેટ યુ ફીલ, દેર આર પીપલ હુ આર અલાઇક. એક જે એની હવા છે ને એમાં એક બહુ જ આમ બ્યુટી છે, ખબર નહીં, પણ આઈ લાઈક એક્સપ્લોરિંગ ઇન્ડિયા મોર. Right. બિકોઝ યાર બહાર જઈએ ને તો એવરીથિંગ ઇઝ દેર, યુ ડોન્ટ ગેટ ફૂડ એન્ડ ધ પીપલ આર લિટલ ડિફરન્ટ દેન વોટ વી આર. ઇન્ડિયામાં બહુ જ બધા એરિયાઝમાં બહુ જ હમ્બલ લોકો છે. વેન આઈ વેન્ટ ટુ મેઘાલય, આસામ, સિક્કિમ, એ લોકો ભગવાનના લોકો છે. લાઈક દે આર જસ્ટ સુપર નાઇસ ટુ યુ. બહાર જઈએ ને તો પીપલ આર લિટલ મોર પ્રેક્ટિકલ, બટ યા થોડું કમ્ફર્ટ બી હશે કપડાં પહેરવાને લઈને, એ બધી રીતે બહાર આઈ લાઈક ઇટ મોર. બટ આઈ એમ સમવન હુ લાઇક્સ માઉન્ટેન્સ Mm-hmm. and nature. I am not fond of buildings. એટલે એવું નથી I am not fond of, પણ if I'll be in a downtown, I'll be happy like for an hour, I'll be exploring, appreciating the beauty that they have created. બટ જે man-made things છે ને એ મને એટલું એક્સાઇટ ના કરે એવું કે ઓકે ફોટોઝ લઈ લીધા, પોસ્ટ કરી દીધું, એક લિસ્ટમાં આવી ગયું કે હા હું અહીંયા ગઈ છું એવું. પણ ઇફ યુ ટેક મી ટુ માઉન્ટેન્સ આઈ ડોન્ટ એવર વોન્ટ ટુ કમ બેક. Mm-hmm. સો પપ્પા એમ જ મસ્તીમાં પૂછે ને વોટ ઇઝ યોર બેકઅપ પ્લાન, તો હું કહું કે હું છે ને એક દિવસ બધું છોડી છાડીને માઉન્ટેન્સમાં જતી રહીશ, ત્યાં એક ચાય અને મેગીનું કશું નાનું એવું કેફે ખોલીશ એન્ડ આઈ વિલ બી લાઈક હેપીએસ્ટ વેન આઈ ડુ દેટ. એન્ડ માય ફાધર વુડ બી લાઈક કે હું છે ને મારા જોડે જેટલું છે ને બધું તને આપી દઈશ, તું ખુશ રહેવાની હોવ તો. સો આઈ ગેસ આઈ એમ માય સેલ્ફ વેન આઈ એમ ઇન ટુ માઉન્ટેન્સ. Okay. Superb. See, this is what happens. જ્યારે આપણે કોઈના ગમતા વિષયને છેડી લઈએ ને તો પછી આપણે સવાલ પૂછવાની પણ જરૂર ન પડે. My question was different. My question was ક્યાં ક્યાં ફર્યા છો? Oh, I'm so sorry. Right. And you've told me everything. મારા બધા questions આન્સર એક સાથે આપી દીધા. અને while I was telling you, મને imagine બી થઈ રહ્યું હતું કે યાર I need to go to mountains. Right. And you were so much into the moment કે મેં તો યાર નથી આને ડિસ્ટર્બ નથી કરું, let us speak. I am so sorry. So ક્યાં ક્યાં ફરી છું I have been to UK, Mm-hmm. Australia, Mhm. New Zealand, Thailand, Bhutan, Dubai. હમણાં રિસન્ટલી USA જઈ રહી છું. ઇન્ડિયામાં બી ઓલમોસ્ટ બધી જ પ્લેસીસ એક્સપ્લોર કરી છે. સો હજુ તો લિસ્ટ લાંબુ છે પણ યા આઈ હેવ બીન ટુ ક્વાઇટ ફ્યુ પ્લેસીસ. તમે આ વાત કરી કે મતલબ when you travel in India and outside બહુ ડિફરન્ટ છે, especially people. રાઈટ. ઇન્ડિયામાં એક છે કે પોતાનાપણું લાગે, રાઈટ, અને definitely. લોકોનું બિહેવિયર બહુ પ્રિડિક્ટેબલ હોય. ક્યારેક સરપ્રાઈઝ, જેવી રીતે તમે કીધું કે મેઘાલય ભગવાનના લોકો છે, મતલબ આઈ હેડ For એક્ઝેક્ટલી ધ sure. સેમ એક્સપિરિયન્સ. Yeah. મને એવું લાગે છે કે પહાડોમાં છે ને એક અલગ ટાઈપનું થોડું ભોળ પણ હોય છે. પહાડો કા ભોલા પણ, એની પર કવિતાઓ પણ લખાયેલી છે કે ત્યાંના લોકો ખરેખર બીજી બહારની દુનિયાથી વંચિત છે અને ખરેખર ભગવાનના લોકો છે. So a very sweet thing happened with me was setur, you know, right? It's a fruit, it's a berry.
તો અગર નડિયાદ કે કોઈ બી બાજુ છે સેતુરના ઝાડ ને એ લોકો તમને જોઈ લેશે ને કે તમે તોડો છો તો ઝઘડો થશે. ઓન ધ અધર હેન્ડ અમે મેઘાલય ગયેલા ત્યાં there is something similar but yellow color. સો એ પ્લક કર્યું ને વી વેર જસ્ટ ઇટિંગ ઇટ એન્ડ બહુ જ ડિલિશિયસ હતું. તો વી વેર જસ્ટ ટોકિંગ કે યાર મસ્ત. સો ધ લેડી કેમ એમને કીધું કે ઘરને પાછળ ઝાડ છે ત્યાં વધારે ઉગ્યા છે, જાતે તોડીને બોલ ભરીને આપી ગયા. એન્ડ દે લાઈક તમને હજુ પણ જોઈએ તો કહેજો. So there are small things that make a huge difference. So that is why I love the life that they have. Slow life અને પેલું કહે ને કે દિલ ખોલીને એ લોકો જીવે છે અને if you are there you are more than welcome there. One thing I've noticed about far north, especially Uttarakhand, Meghalaya, Himachal Pradesh, કે everybody works. ઘરના નાનામાં નાના સદસ્યથી લઈને મોટું સદસ્ય, ઇવન દાદી લોકો પણ, all of them work. અને તમને માંગવાવાળા બહુ ઓછા જોવા મળે. I did not notice પણ યાર મેં તો જોયા જ નથી ત્યાં. તમને નહીં જોવા મળે. ઇવન અગર તમે મંદિરે પણ જશો ને તો તમને નહીં જોવા મળે. I'll tell you an incident. I was in Kausani, which is a very small village in Uttarakhand. એકદમ secluded village છે. બહુ બધા લોકો ત્યાં નથી જતા હોતા. Kausani પછી there's a huge forest અને પછી હિમાલયાસ ચાલુ થઈ છે. હવે કૌસાનીમાં we were somewhere and I bought some maltas. Oranges મેં ખરીદ્યા અને કંઈ 20 રૂપીસ થતા હતા. I had 50. મારી પાસે ચેન્જ નહોતા. And it was a 12-year-old boy. मैंने 50 रुपया આપેલા. I asked him to keep the change. Like નહીં ચેન્જ તો હું નહીં રાખું. I'll have to give you 30 rupees back. આજુબાજુમાં કંઈ જ નહોતું. મેં તો ક્યાંથી કાઢીશ તું? ઇટ્સ લાઈક તમે માલ્ટા લઈ જાઓ. મેં તો મારે જોતા જ નથી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કેરી. તો મને કહે છે તમે પૈસા પાછા લઈ લો, મને મારા માલ્ટા પાછા આપી દો, મારે વેચવું જ નથી. મતલબ પીપલ આર સો મોરલી રાઇટ, એથિક્સ ડ્રિવન, વેલ્યુઝ એ લોકોના એકદમ ઓન પોઈન્ટ છે અને એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ વર્ક. I went to Sikkim અને ત્યાં પણ સેમ થિંગ I noticed was ટ્રાફિક જામ હતું. લાઈન હશે ઓલમોસ્ટ 200-300 ગાડીઓની, પણ એક જણે બી આ લેનમાંથી નથી કાઢી. અને ઇફ ઇટ ઇઝ હિયર બે લેન બ્લોક કરી દેશે આ લોકો. સો દે આર સો વેલ મેનર્ડ વેન ઇટ કમ્સ અબાઉટ એવરીથિંગ આઈ ગેસ. અને નાના ફેસ્ટિવલ બી એટલું દિલ ખોલીને સેલિબ્રેટ કરતા હોય ને તો ત્યારે બહુ જ એવું ફીલ થાય કે યાર આપણે નાના દુઃખ લઈને રડ્યા કરીએ છીએ. લુક એટ ધેમ. એમને પાસે લાઈક નાનું રીઝન બી હશે ને, દે આર સો એક્સ્ટ્રીમલી હેપી. સો દેટ ઇઝ વાય આઈ ટોલ્ડ યુ કે આઈ લાઈક એ સ્લો લાઈફ જે છે ત્યાં આગળ. બિકોઝ આપણે તો અહીંયા રોજ જે કમ્પ્લેન જ કરતા હોઈએ છીએ. ઇરશાદ કામિલે બહુ મસ્ત લખેલું છે, જબ સે ગાંવ સે મેં શહેર હુઆ ઇતના કડવા હો ગયા કે ઝહેર હુઆ. Every time I go to mountain places, I realize this. અને અહીંયા એટલું બધું નોઇઝ છે ને, અને when you are someone who is popular, there is a lot of things going on around. So when you go to mountains, you can hear yourself. That is what I have noticed. What about West? I'm sure બહુ બધા રૂડ એક્સપિરિયન્સીસ પણ થયા હશે. મતલબ યુઝ્યુઅલી લોકો જ્યારે વેસ્ટમાં ફરતા હોય ને, UK, US બધી જગ્યાએ ફરતા હોય, they click nice pictures, they try to make it look good. એમાં હું પણ આવી જાઉં, તમે પણ આવી જાઓ, રાઈટ? કે આપણું પિક્ચર સરાઉન્ડિંગ બધું બેસ્ટ હોવું જોઈએ, મસ્ત એડિટિંગ. જ્યારે એ લોકો અહીં આવે તો ઇન્ડિયામાં ધારાવીમાં જઈને ફોટો લેશે, ઇન્ડિયાના કોઈ ગરીબ છોકરાઓના ફોટો લઈને મૂકશે, રાઈટ? તો આ થતું હોય છે. તો આજે ઇન ધીસ કોન્વર્ઝેશન લેટ્સ બ્રિંગ ધી રિયલ સાઇડ ઓફ ધ વેસ્ટ, રાઈટ? See, what I feel is કે તમે UK જશો કે USA, whatever you are saying, that is our job. કે ભાઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સારું જ દેખાવું જોઈએ. I remember editing people out of my frames. You do that? I have to do that because હવે હું લંડન ઊભી છું સ્ટ્રીટ ઉપર. I don't remove everyone. પણ મારા પાછળથી કોઈ જઈ રહ્યું છે, એનો હાથ માથા પર છે, I have to do that. So that is what I'm saying. See, what you see on Instagram is not real, that. right? So people are rude when you are Indian. Yeah. That is what I when feel. you're different skin. Especially UK, USA હું પહેલી વાર જઉં છું, so I'll share my experience later on maybe with you. પણ UK માં તો છે જ એવું, because they are Britishers and that is how it is. Yeah. કે એ લોકો આપણને હંમેશા ઇન્ફિરિયર ફીલ કરાવશે જ. મોસ્ટલી હું તો બધા ઇન્ડિયન્સના આજુબાજુ જ હતી, પણ નાના મોટા એક્સપિરિયન્સીસ મેં એવું જોયું છે. when you go to restaurants, cafe, they are not nice to you, they are not warm to you, they are not welcoming to you, and which is okay. I mean, I don't care if you're not nice to me, I am same. No, I take this very seriously. I'll give you an instant. I was in Switzerland with my wife and Mount Titlis પર અમે લોકો ઉપરથી નીચે જવા માટે we wanted to use ice flyer, which is a ride
which takes you down, towards the first level of the mountain when you are on the top. અને ઇટ્સ વેરી મતલબ લુક્સ વેરી અનસેફ. એકદમ ખુલ્લી બેન્ચ છે, એના પર બેસીને ઉપરથી નીચે જવાનું છે. માય વાઇફ વોઝ અફ્રેડ. શી વોઝ લાઈક કે તું ત્યાં જઈને પૂછી આવ કે સેફ્ટી મિકેનિઝમ શું છે. ઇફ ઇટ ઇઝ સેફ, દેન ઇફ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ કે સેફ છે, તો સેફ જ હોય. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે. શી ઇઝ લાઈક નો, શી ઇન્સિસ્ટેડ કે યુ ગો એન્ડ આસ્ક. સો આઈ વેન્ટ એન્ડ આસ્ક ધ પર્સન હુ વોઝ મેનેજિંગ ધ હોલ રાઇડ દેટ હાઉ સેફ ઇટ ઇઝ. તો એણે મને કીધું કે વિચ કન્ટ્રી આર યુ ફ્રોમ? આઈ સેડ આઈ એમ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. તો એણે બહુ ખરાબ આન્સર આપ્યો. હી સેડ I could die driving in your country, but you will not die doing this. અને આન્સર ખરેખર ખૂબ જ લાગી આવ્યો. એન્ડ આઈ ટોલ્ડ માય વાઇફ કે આ પૂછવાની જરૂર નહોતી, બટ નાવ દેટ વી હેવ આસ્ક્ડ, આપને આવો આન્સર મળ્યો છે. સો વી વેન્ટ ડાઉન, વી ટુક ધ આઈસ ફ્લાયર, વી વેન્ટ ડાઉન, બટ આઈ ડીડ નોટ એન્જોય ધ રાઇડ. It was going in your mind Yeah, constantly. it was going in my mind કે I need to, correct this. I need to go and answer him back. હું નીચેથી પાછો ગંડોલા લઈને ઉપર ગયો. You did? Yes, I did. I wasted half an hour doing that. I went there તો ત્યાં માણસ નહોતો. Then I actually searched for that person inside the office. કે અહીંયા પેલો ઊભો તો હમણાં અડધી કલાક પહેલા ક્યાં છે? તો કે અંદર છે. I went to him. જેને મેં બહુ પ્રેમથી કીધું કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ, તમે જે આન્સર આપ્યો એનાથી અમને હૈયે થઈ ગયો કે સેફ રાઇડ છે. થેન્ક્સ ફોર ગિવિંગ અસ દેટ કોન્ફિડન્સ. When was the last time you visited India? It was like 15 years back. મેં કીધું ઓકે ચલો હમણાં તો નથી આવ્યો. If you visit now, everything has changed. But one thing has not changed. That if you were in India and if you would have asked me this question, I would have answered you a lot nicer. Yeah. So one thing that has not changed is that we treat our guests as gods. અને See, that is what I was also telling you. કે Yeah. જ્યારે ઇન્ડિયામાં ફરવાની મજા જ એટલે છે because at the end આપણા લોકો છે. Yeah. You feel it. From inside you will feel it કે ભાઈ આપણે આપણા લોકોના આજુબાજુ છે અને no matter what happens you will have someone around you. અને બહાર જઈએ ને તો એ થોડુંક સ્ટ્રેન્જ ફીલ થશે જ. Yeah. નાની મોટી વસ્તુઓમાં પણ થશે જ. all the best for your US. Thank you so Yeah. much. નહીં, so US માં પણ your experience could more or less be the same. જેટલું મોટું city એટલો your human interactions will disappoint you is what I feel. I hope it doesn't come to that. But usually I'm going for Navratri. Uh-huh. I'll be meeting a lot Yeah, of you'll be Indians around only. Gujaratis Yeah, and yeah, Indians. Nice. So and plus my promoters and everyone has made sure that એટલો હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન થશે જ નહીં મારું. આઈ જસ્ટ હેવ ટુ બી ઓન સ્ટેજ. કદાચ એકાદ રાઉન્ડ ગરબા માટે નીચે કરવા જવાનું, બાકી આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ગો એન્ડ મીટ ધ લોકલ્સ ફ્રોમ ધેર યુ. સો આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ હેવ ફન ધેર. What part of the world you enjoyed most, west or east? વેસ્ટ ઇસ્ટ કરતાં બી વેન આઈ વેન્ટ ટુ ન્યૂઝીલેન્ડ, આઈ ગેસ હમણાં સુધીનું હું જેટલી જગ્યાઓએ ગઈ છું ને, ઇટ્સ ધ મોસ્ટ પ્રિટીએસ્ટ પ્લેસ. અને એસ્પેશિયલી આઈ વેન્ટ ટુ વાઇટામો કેવ્સ. I am very much fond of glowworms. તો નાની બી હતી ને, પપ્પાને કશે દેખાય ને કે there are a lot of glowworms, એટલે આગિયા કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં. તો he'll call me like આ કશુંક બતાડો, અને આમ પાંચો બી એ ઉડતા હશે ને, તો I'll be like extremely happy to see that. તો we went to this Waitamo caves, અને ત્યાં કેવું છે કે there is a cave, you'll go inside and આમ છેક અંદર સુધી લઈ જશે, and then your phones and everything is not allowed there. એક નાની એકદમ રો બોટમાં બેસાડે, વેર યુ કેનોટ ઇવન સી ફેસ ઓફ સમવન સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ યુ. એટલું ડાર્ક હશે, લાઈક જોરથી બ્રીધિંગ બી નથી અલાઉડ ત્યાં. અને ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક 10-20 મીટર્સનું એક બોટથી લઈ જાય. એન્ડ વેન યુ સી અપ ધેર આર લાઈક મિલિયન્સ ઓફ ગ્લોવર્મ્સ. અને એ જે ફીલ હતી ને, વોઝ આજ સુધી મને એવું ફીલ કશે નથી થયું, બિકોઝ આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ બી ધેર એન્ડ જસ્ટ કીપ વોચિંગ. મને એ નાની પ્રાચી યાદ આવી જતી હતી જે 4-5 આગિયા જોઈને ખુશ થતી હતી. આઈ વોઝ સીઈંગ લાઈક મિલિયન્સ ઓફ ધેમ. સો આઈ હેડ ગૂઝ બમ્સ ફોર લાઈક 1 hour. હું પપ્પાને કહેતી હતી મારો ભાઈ એ ત્યાં જ રહે છે, લાઈક મને એવું લાગે છે હું હેરી પોટરમાં આવી ગઈ છું કે આવું કશું રિયલમાં બી હોઈ શકે. અને આઈ વોઝ નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ કે આ રિયલ છે. But then you could see them flying from one place to other. I guess New Zealand is one of the finest countries. Like you should definitely visit there. Have you ever considered working in movies? Offers આવે છે? Gujarati industry માંથી I have got a lot of offers. Like offers in a way કે they'll send me a script and they'll ask me to audition, send a video, or they'll be like એકવાર સ્ક્રીન ટેસ્ટ માટે તો આવો આમ તેમ. પણ મને છે ને એવું લાગે ને કે વેન યુ તમે 2 કરિયર ભેગા કરો ને, તો એ બહુ થોટફુલ વેમાં હોવું જોઈએ કે ભાઈ ઓફર મળી તો ચલો કરી લે. બિકોઝ મારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોશો ને તો there are a lot of comments, people keep on asking we want to see you on big screen, which also motivate me કે યાર કંઈક તો કરવું છે એવું. પણ
એ થોટફુલ વેમાં જ હોવું જોઈએ. સો આઈ ગોટ અ લોટ ઓફ સ્ક્રિપ્ટ્સ અને એવું બધું. પણ મને એવું લાગે ને કે ઇફ આઈ એમ સ્વિચિંગ અ કરિયર ને તો આઈ વિલ ડુ ઇટ ઇન અ બેસ્ટ પોસિબલ વે. સો ઇફ આઈ ગેટ અ ગુડ સ્ક્રિપ્ટ ઓફકોર્સ આઈ લુક ફોરવર્ડ ટુ ડુ ઇટ. પણ કંઈ પણ નથી કરવું કે આમ પોતાને એવું થાય કે મેં કેમ કર્યું આ એવું નથી કરવું. Okay. Okay. So people from the industry, if you want to approach her, ensure that you got a good script and give her a proper reason to mix the careers, a matured reason. આવું કહેશો ને તો જે લોકોએ મોકલી છે ને સ્ક્રિપ્ટ એ લોકો લોકો ઓફેન્ડ પાછા થઈ આવશે. જશે કે યાર તે અમારી સ્ક્રિપ્ટને ખરાબ કરી દીધું. પણ યા આઈ વોન્ટ ટુ મેક ઇટ વર્ક ઇન અ બેસ્ટ પોસિબલ વે. Prachi, what's your craziest fan interactions? કે આમ અજુગતું જ થયું એવું કંઈ? સો એકવાર આઈ વેન્ટ ફોર નવરાત્રી ઇવેન્ટ ટેસ્ટ ઓફ બરોડામાં. હું જસ્ટ એન્ટર થઈને આઈ વોઝ જસ્ટ બિંગ હિયર એન્ડ ધેર હેવિંગ માય ચાય. એક છોકરી આવી અને શી સ્ક્રીમ્ડ. એને એવી બૂમ પાડી કે કદાચ 100 લોકો સુધી ગઈ હશે બૂમ અને એ આવું દૂર ઊભી રહી ગઈ. સો આઈ વોઝ ઓલ્સો લાઈક વોટ ડીડ જસ્ટ હેપન. તો એ ત્યાં ઊભે છે, એ રડે છે, શી શિવરિંગ. તો 2-4 લોકો ગયા, પૂછ્યું શું થયું, તો શી વોઝ લાઈક કે પ્રાચી મેમ જ ઊભા છે ને સામે. તો ધે લાઈક હા. તો કે કેન આઈ ગો એન્ડ મીટ હર. તો એ મારા જોડે આવી. એને મને હગ એટલે શી આસ્ક્ડ મી ઇન અ વેરી નાઇસ વે કે કેન આઈ હગ યુ. શી વોઝ લાઈક ઓલ સોબિંગ. તો મેં કીધું ઓફકોર્સ એવું. એને મને હગ કર્યું એન્ડ શી વોઝ શિવરિંગ સો મચ કે હું પણ શિવર થતી હતી એ વસ્તુથી. એન્ડ દેન એને ખાલી વોટ શી ફેલ્ટ શી ટોલ્ડ મી દેટ. સો દેટ વોઝ વન ઓફ ધ સ્વીટેસ્ટ થિંગ આઈ ગેસ. બિકોઝ એ છોકરાઓ છે, એ લોકો છોકરીને જોઈને ગાંડા થવાના જ છે. તો નોટ સેઇંગ દેટ વેન અ ગાય કમ્સ આઈ એમ નોટ હેપી, આઈ એમ હેપી. બટ આવું કશું થાય ને તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટે વિથ મી ફોર અ લોંગર ટાઈમ. બાકી લાઈક હમણાં રિસન્ટલી એવું થયું હતું કે હું ક્રોસ રોડ પર હતી અને આ ગાય કેમ વરસાદ પડતો તો સ્ટીલ આવ્યો ઉતરીને ગાડીમાંથી અને હી વોઝ લાઈક કેન આઈ હેવ અ ફોટો વિથ યુ. એ ટુક અ સેલ્ફી. અને એટલે આઈ ટોલ્ડ કે અહીંયા ક્રોસ રોડ પર નહીં ઊભી રખાય, એમને આગળ જઈને ગાડી ઊભી રાખી. હી કેમ આઉટ, હી વોઝ લાઈક મેમ તમે અંદર જ બેસો, બહારથી જ સેલ્ફી લીધો અને હી જસ્ટ વેન્ટ. લાઈક આવા નાના મોટા બહુ બધા ઇન્સિડન્સીસ હશે કે એક છોકરો હતો હમણાં એક એક્ઝિબિશનમાં, હી મેટ મી ને સેમ 4-5 વાર આવીને ગયો. તો એને કીધું હિંમત નથી થતી તમને એને કહેવાની. સો એના આંખમાં પાણી ભરેલું હતું આખું. હી વોઝ ઓલ્સો શિવરિંગ એન્ડ લાઈક હું 2.5 વર્ષથી રાહ જોતો હતો કે આઈ કેન ટેક અ સેલ્ફી વિથ યુ. સો વેન આઈ ગેટ વેન આઈ એમ ગોઈંગ થ્રુ અ રફ પેચ ને આ બધી વસ્તુ કીપ્સ મી ગોઈંગ કે વોટ ઇફ આઈ ગીવ અપ, there are a lot of people who won't be happy with it. So it keeps me going. અને આવા બધા બહુ જ ઇન્સિડન્સીસ થયા. લાઈક પીપલ વેન દે કમ ટુ સી મી ને દે આર શિવરિંગ. આઈ ડોન્ટ નો વાય, બિકોઝ આઈ એમ ધ સેમ પર્સન. બિકોઝ કદાચ હું પણ શાહરૂખ ખાનને જોઈશ કે હું મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને જોઈશ, I would be the happiest kid in the entire world. I would be shivering as well. પણ હું બીસ નહીં, because I'm seeing someone I dearly love you. So incidences આવા કસાક તો થતા રહેતા હોય all the time. Are you a Shah Rukh fan? Big time. Big Okay. time. So What do you think makes him special? and the smile that he has, the aura that he has when he's there. See, હું મળી નથી કોઈ દિવસ એમને, which I am looking forward to કે એક દિવસ તો હું મળી સજ્યો. પણ યાર હું ટીવી પર બી જોઉં ને, it makes my heart happy કે આમ what a smile, man, what a smile you. So I think everything about him is just so perfect. મારું ગ્રુપ છે ફ્રેન્ડ્સનું, so everyone is Salman Khan fan. Everyone. I am the only one who is a Shah Rukh Khan fan. So there is always this war going on. જીતીશ તો હું જ છેલ્લે, પણ there is always this war going on કે ભાઈ શાહરૂખ ફેન, સલમાન ખાન ફેન, divided by them. I shouldn't say this. A lot of Bhai fans, જેને લોકો ભાઈ ટાર્ટ્સ પણ ઘણીવાર કહેતા હોય છે, they are going to get offended. Unless and until I don't mind. Means offend થવા જેવી શું વાત છે? I mean, મને શાહરૂખ ખાન ગમે છે તો ગમે છે. You cannot change that. અને I never said કે તમે સલમાન ખાનને ના ગમાડશો. All respect to him also. પણ શાહરૂખ ખાન છે. Alright, Prachi, one last thing now. We'll do a little rapid fire. Right? Answer એક વર્ડમાં કાં એક લાઇનમાં. બને એટલું જલ્દી, ક્વિકલી. બહુ વિચારવાનો સમય નહીં મળે, okay? Your biggest fear? Myself. If you could be any animal, what animal would you be? A fish. Why? I can just go with the flow. Your guilty pleasure? Desserts.
Your favorite Indian festival? Navratri has to be. Your favorite cricketer? Mahendra Singh Dhoni. Why? There is nobody like him અને કોઈ આવશે બી નહીં. Define Gujarat in one word. It is all about hando, thepla, katia. That is Gujarat for Food. me. Yeah, food definitely. What's your go-to vacation destination? Anywhere in mountains. Your craziest fan encounter? There are few. I mean, people will come for a selfie and they are just extremely happy, which makes me think, "मैं उसू करिયું છે." Why? हाँ, કેમ? Right. Favorite thing about fame? Everyone knows me, and when in front of my parents, that is my favorite thing. It makes them proud. Yeah. The hardest thing about being famous? On your bad days, you are not yourself, and people are not going to understand that. What's your favorite emoji? Emoji. કયો emoji સૌથી વધારે use કરો છો? હસે ને આંખમાંથી આંસુ નીકળે ને એ વાળું, and then this one. That's how you laugh? Sometimes, yeah, I do. I'll roll on floor laughing. અગર આખી જિંદગી કોઈ એક જ વસ્તુ ખાવા મળે તો એ કઈ ચૂઝ કરશો? પીવા ચાલે? ચાય. Okay, very well said. Super Prachi, it's been wonderful having this conversation with you. એવી ઘણી બધી વાતો કે જે મેં એક્સપેક્ટ નહોતી કરી એ બધી જાણવા મળી છે. બધું તો અમે પોડકાસ્ટમાં કવર નથી કરી શક્યા, પણ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ દેટ પ્રાચી આખો શ્રાવણ મહિનો ફાસ્ટ કરે છે, Okay. નવરાત્રિમાં પણ ફાસ્ટ કરે છે. શી ઇઝ વેરી રિલિજિયસ, શી ઇઝ વેરી સ્પિરિચ્યુઅલ, and there is a lot of depth when it comes to Prachi. She understands her field really well. She knows what she's doing, અને બહુ જ intellectual માણસ છે. So apart from her fashion and aesthetics, I think intellect is something that would really impress you. But then there is something કે ભગવાન છે તો બધું છે અને હું છું. અને બીજું આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો વિથ અ વેરી લાઇટર હાર્ટ. આમાં જેવું લાગે બહુ બધી વાતો કરી, દિલ ખોલીને વાતો કરે. સો યા, આઈ હેવ રિયલી એન્જોયડ એન્ડ થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ મી. Pleasure is all mine.